I greet you all in the matchless name of the Lord Jesus Christ. By the abundant grace of God, we again have this opportunity to gather together in the same location to worship the Lord on this first day of the week. அவரை கூடி ஆராதிக்கிற இடத்திலே நாம் எல்லாரும் கூடி வரும்படியான பாக்கியத்தை தேவன் கொடுத்ததுக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். As we just heard, we are living in very uncertain times. நாம் ஒரு நிச்சயமில்லாத நாட்களுக்குள்ளே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று நாம் கேள்விப்பட்டோம். But we need to understand that we are serving a God that is very certain. ஆனால் நாம் ஆராதிக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர் அவர் நிச்சயமுள்ளவர், உறுதியானவர். So everything may change. எல்லாமே மாறி போகும். Times and seasons they keep changing. காலங்கள் நேரங்கள் எல்லாமே மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. The governments they keep changing. அதுபோல அரசாங்க காரியங்களும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. The circumstances they keep changing. சூழ்நிலைகள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. But the God we serve is a certain God. ஆனால் நாம் ஆராதிக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர் ஒரு காலம் அவர் மாறுகிறதில்லை. As we hold on to him, அவரை பற்றி கொண்டிருப்போமானால் we need not fear for anything. எந்த ஒரு காரியத்தை குறித்த பயமும் நமக்கு இருக்கிறதில்லை. If we fully trust in him, முழுவதுமாய் நாம் அவரை நம்பினோமானால் nothing that changes will affect us. மாறுகிற எந்த ஒரு காரியமும் நம்மை பாதிக்காது. With this hope on the God that we are serving, இந்த நாம் ஆராதிக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர் மீது இந்த நம்பிக்கையோடு let us move on in the path that he has set before us. அவர் நமக்காக நியமித்திருக்கிற பாதையிலே நாம் கடந்து செல்வோம். With these few words, இந்த சில I'd வார்த்தைகளோடு like to draw your attention to the word of God. தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளே உங்கள் கவனத்தை நான் கொண்டு செல்ல நான் விரும்புகிறேன். Please stand with me to honor the reading of God's word if you தேவனுடைய can. வார்த்தையை கனப்படுத்தும்படியாய் உங்களால் எழுந்து நிற்க முடியுமானால் எழுந்து நிற்கும்படியாய் I'd கேட்கிறேன். like to begin by reading two different portions of scriptures. சில வித்தியாசப்பட்ட வேத பகுதிகளை நான் வாசிக்க இருக்கிறேன். First of all, let us turn to the book of 1 Kings chapter number 18, ஒன்று ராஜாக்கள் 18வது அதிகாரம் beginning from verse number 30 30லிருந்து to verse number 38, 38 வரைக்குமாய். and then we'll go to the book of Matthew அதன் முன்பாக மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் chapter number 16, 16வது அதிகாரம் beginning from verse number 16, beginning from verse number 16 16ஆம் வசனத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்து to verse number 20. 20ஆம் வசனம் வரைக்குமாய். I am waiting for you. 1 Kings chapter 80, verse number 30 to 38. The scripture here says, And Elijah said unto all the people, Come near unto me. And all the people came near unto him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. And Elijah took 12 stones according to the number of the tribes of the sons of Jacob, and to whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be thy name. And with the stones he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench about the altar as great as would contain 2 measures of seed. And he put the wood in order, and cut the bullock in pieces, and laid them in the wood, and said, Fill 4 barrels with water, and pour it on the burnt sacrifice on the wood. And he said, Do it the second time, and they did it the second time. And he said, Do it the third time, and they did it the third time. And the water ran round about the altar, and he filled the trench also with water. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. And then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice on the wood, and the stones and the dust, and licked up the water that was in the trench. ஒன்று ராஜாக்கள் 18வது அதிகாரம் 30லிருந்து 38ஆம் வசனம் வரைக்கும். அப்பொழுது எலியா சகல ஜனங்களையும் நோக்கி, என் கிட்டே வாருங்கள் என்றான். சகல ஜனங்களும் அவன் கிட்டே வந்தபோது தகர்க்கப்பட்ட கர்த்தருடைய பலிபீடத்தை அவன் செப்பனிட்டு, உனக்கு இஸ்ரவேல் என்னும் பேர் இருப்பதாக என்று சொல்லி, கர்த்தருடைய வார்த்தையை பெற்ற யாக்கோபுடைய குமாரரால் உண்டான கோத்திரங்களுடைய லக்கத்தின்படியே 12 கற்களை எடுத்து, அந்த கற்களாலே கர்த்தருடைய நாமத்திற்கென்று
ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி பலிபீடத்தை சுற்றிலும் தானியம் அளக்கிற 2 படி விதை விதைக்கத்தக்க இடமான ஒரு வாய்க்காலை உண்டாக்கி விறகுகளை அடுக்கி ஒரு காளையை சந்து சந்தாக துண்டித்து விறகுகளின் மேல் வைத்தான். பிற்பாடு அவன், நீங்கள் 4 குடம் தண்ணீர் கொண்டு வந்து சர்வாங்க தகன பலியின் மேலும் விறகுகளின் மேலும் ஊற்றுங்கள் என்றான். பின்பு 2ஆம் தரமும் அப்படியே ஊற்றுங்கள் என்றான். 2ஆம் தரமும் ஊற்றினார்கள். அதற்கு பின்பு 3ஆம் தரமும் அப்படியே ஊற்றுங்கள் என்றான். 3ஆம் தரமும் ஊற்றினார்கள். அப்பொழுது தண்ணீர் பலிபீடத்தை சுற்றிலும் ஓடினது. வாய்க்காலையும் தண்ணீரால் நிரப்பினான். அந்திபலி செலுத்தும் நேரத்திலே தீர்க்கதரிசியாகிய எலியா வந்து, ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் தேவனாகிய கர்த்தாவே, இஸ்ரவேலிலே நீர் தேவன் என்றும் நான் உம்முடைய ஊழியக்காரன் என்றும் நான் இந்த காரியங்களை எல்லாம் உம்முடைய வார்த்தையின்படி செய்தேன் என்றும் இன்றைக்கு விளங்க பண்ணும். கர்த்தாவே, நீ தேவனாகிய கர்த்தர் என்றும் தேவரே தங்கள் இருதயத்தை மறுபடியும் திருப்பினீர் என்றும் இந்த ஜனங்கள் அறியும்படிக்கு என்னை கேட்டருளும் என்றார். அப்பொழுது கர்த்தரிடத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி அந்த சர்வாங்க தகன பலியையும் விறகுகளையும் கற்களையும் மண்ணையும் பட்சித்து வாய்க்காலில் இருந்த தண்ணீரையும் நக்கி போட்டது. Matthew chapter number 16, beginning from verse number 16 to verse number 20, it says, And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whosoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whosoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. மத்தேயு 16வது அதிகாரம் 16 20 வசனங்கள் வரை. சீமோன் பேதுரு பிரதியுத்தரமாக, நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்றான். இயேசு அவனை நோக்கி, யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ பாக்கியவான். மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை, பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார். மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய். இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோல்களை நான் உனக்கு தருவேன். பூலோகத்திலே நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும், பூலோகத்திலே நீ கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்றார். அப்பொழுது தாம் கிறிஸ்துவாகிய இயேசு என்று ஒருவருக்கும் சொல்லாதபடிக்கு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு கட்டளையிட்டார். May the Lord add His blessing to the reading of His word. வாசிக்க கேட்ட அந்த வேத பகுதியிலே தேவன் தாமே நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பாராக. Let us pray. நாம் ஜெபிப்போம். Gracious and loving Heavenly Father, கிருபையும் அன்பும் நிறைந்த பரலோகத்தின் தகப்பனே, thank you, Lord, for helping us to gather together this morning in your presence. இந்த காலை வேளையிலே உம்முடைய சமூகத்திலே உம்முடைய பிரசன்னத்திலே நாங்கள் கூடி வரும்படியான கிருபை கொடுத்தபடியால் நன்றி Thank you, Father, செலுத்துகிறேன். for blessing the reading of your word. உம்முடைய வேத வசனங்களை வாசிக்க நீர் கொடுத்த கிருபைக்காய் உமக்கு நன்றி. We invite you into our hearts and into our minds. ஆண்டவரே, இந்த வேளையிலே எங்கள் இருதயத்துக்கு எங்கள் சிந்தைக்குள்ளே நீர் வரும்படியாக நாங்கள் உம்மை அழைக்கிறோம். We don't want you to struggle to move in our life, எங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்கள் முன்னேறி சொல்வதிலே போராடுகிறதில்லை but ஆண்டவரே. we open up our doors and we invite you. ஆண்டவரே, எங்களுடைய இதயத்தின் கதவுகளை திறந்து நாங்கள் உம்மை அழைக்கிறோம், வாரும் என்று. Won't you please come down and anoint these lips of clay to speak your anointed ஆண்டவரே, இந்த word? வேளையிலே நீர் இறங்கி என் நாவை நீர் அபிஷேகித்து உம்முடைய வார்த்தையை நீர் தாரும். Anoint the ears to hear and the hearts to receive and the lives to be அவிதமாய் கேட்கிற transformed. செவிகளையும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கிற இருதயத்தை நீர் அபிஷேகிக்க வேண்டுமாய் May the செபிக்கிறேன். eternal purpose of you sending your word be fulfilled in each and every one of our lives. ஆண்டவரே, நீர் உம்முடைய வார்த்தை அனுப்புகிறதான நித்தியமான நோக்கம் எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் நிறைவேற்றப்படட்டும். We declare that all the glory, honor and praise belong to you and you alone. சகல துதி கன மகிமை மேன்மை எல்லாவற்றை நாங்கள் உமக்கே For we செலுத்துகிறோம். ask all of these wonderful blessings in the precious name of the Lord எல்லா Jesus Christ. ஆசீர்வாதங்களையும் விலையேற பெற்ற உம்முடைய நாமமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கேட்கிறேன். Amen. ஆமென். Please be seated. தயவு செய்து உட்காரும். This morning time, இந்த நாளின் காலை வேளையிலே I'd like to speak to you on a little subject called acknowledging God so that He can acknowledge us back. தேவனை நாம் அங்கீகரித்தோமானால் அவரும் நம்மை அங்கீகரிப்பார். தேவன் நம்மை அங்கீகரிக்கும்படியாக நாம் அவரை அங்கீகரித்தல்.
acknowledging God so that He can acknowledge us back. தேவன் நம்மை அங்கீகரிக்கும்படியாக நாம் அவரை அங்கீகரிப்போம். The life that we are living in Christ is a life that is based on a solid relationship. நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையானது ஒரு பலமுள்ள உறவிலே ஆரம்பிக்கப்பட்ட It ஒன்று. is not based on any convenience. எந்த ஒரு வசதியை அடிப்படையாக கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டதல்ல. It's not based on any fear. இல்ல எந்த ஒரு பயத்தினாலும் ஆரம்பிக்கப்பட்டதில்ல. It's not based on any compulsion. இல்ல எந்த ஒரு கட்டாயத்தின் அடிப்படையிலும் அது It ஆரம்பிக்கப்பட்டதல்ல. is a life that is based on a solid relationship. அது ஒரு பலமுள்ள உறவை கொண்டு அடிப்படையாய் ஆரம்பிக்கப்பட்ட That's ஒன்று. why when we read the scriptures all through, வேத வசனங்களை நாம் வாசிக்கிற எல்லா வசனங்களின் ஊடாக God பார்க்கிறோம். always wanted to relate himself with his people. தேவன் தம்முடைய ஜனங்களோடு தன்னை உறவுபடுத்திக் கொள்ள அங்க ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்ள அவர் In the முயற்சிக்கிறார். creation, when he created man in his image and in his after his likeness, சிருஷ்டிப்பிலே மனுஷனை தமது சாயலாக தமது உருவமாக அவர் சிருஷ்டித்த போது in Luke chapter number 3, in the last verse we read, Adam was called as the son of God. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 3வது அதிகாரத்தின் இறுதி வசனத்திலே பார்க்கிறோம் ஆதாம் தேவனுடைய குமாரன் என்று. So when God created man, he created him with the relationship. எனவே தேவன் மனுஷனை சிருஷ்டிக்கும் போது ஒரு உறவு முறையை கொண்டு அவனை சிருஷ்டித்தார். He did not just create him as another animal, ஒரு மற்ற மிருகங்களை சிருஷ்டித்தது போல அவனை சிருஷ்டிக்கவில்லை. but he created him having a definite solid relationship with him. ஒரு உறுதியான நிலைத்த ஒரு பலமுள்ள உறவு கொண்டு அவனை சிருஷ்டித்தார். So as soon as God created man, அவிதமாய் மனுஷனை அவர் சிருஷ்டித்தவுடனே the first relationship that he revealed with him is that I am your father and you are my children. அவனுக்கு வெளிப்படுத்தின ஒரு உறவு முறை நான் உன் பிதா நீ என் குமாரன். And acknowledgments, we need to understand it is very important for relationships. எனவே உறவு முறைகளுக்கு அங்கீகரிப்பு மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. Without acknowledgments, relationships they go weak. அமிதமாய் அங்கீகரிப்பு இல்லாத உறவு முறைகள் எல்லாம் ஒரு பலவீனமான உறவுகள். Without acknowledgments, relationships will die down and it'll break. சில சமயங்களிலே இவ்விதமான ஒரு பலமில்லாத ஐக்கியமுள்ள அந்த உறவுகள் எல்லாம் அது ஒன்றுமில்லாமல் முறிந்து அது ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடும். For example, if you take the relationship of a husband and a wife, ஒரு கணவன் மனைவி உறவை முதலாவது உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். every husband would expect his wife to acknowledge him to be the husband of her. ஒவ்வொரு கணவனும் தன் மனைவி தன்னை கணவன் என்று அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் எதிர்பார்ப்பான். And in the same way, every wife would expect her husband to acknowledge her to be her husband. அதே போல மனைவியானவளும் தன்னுடைய கணவன் தன்னை மனைவி என்று சொல்லி அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு. Same way with the parents and the children. அதுபோல பெற்றோர் பிள்ளைகளுடைய உறவிலும் The parents, they expect the children to acknowledge them as the parents. பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் தங்களை பெற்றோர்கள் என்று அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்ற The children எதிர்பார்ப்பு. expect their parents to acknowledge them to be their children. அதுபோல பிள்ளைகள் தங்களுடைய பெற்றோர்கள் தங்களை பிள்ளைகள் என்று அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு This எதிர்பார்ப்பு. acknowledgement is not an acknowledgement just that happens with the words of their mouth. இது அந்த அங்கீகரிப்பு என்பது வெறும் வார்த்தைகளினாலே உண்டாகிறதல்ல. In each and every aspect of their life, அவருடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு they அம்சங்களிலும் expect each other to acknowledge them. ஒவ்வொருவரும் ஒருவர் அங்கீகரிக்கிற ஒரு நிலையில் Acknowledge இருக்கிறார்கள். them in the words of their mouth. அவருடைய வாயின் வார்த்தைகளில் அங்கீகரிப்பு, Acknowledge them in their actions. அவருடைய செயல்களின் மூலமாய் ஒரு அங்கீகரிப்பு, Acknowledge them in their behavior. அவருடைய நடத்தைகளின் மூலமாய் ஒரு அங்கீகரிப்பு. So acknowledgements are very important to maintain the relationship. எனவே இந்த அங்கீகரிப்பு என்பது உறவு முறைகளை ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறி அதை பராமரிக்கிறதுக்கு It's உதவுகிறது. very important to build the relationships. அந்த ஐக்கியத்தை அந்த உறவு முறையை கட்டுவதற்கு ஏதுவாகிறது. So the life that we are living in எனவே Christ, கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாம் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கை, like I told you before, it is based on a solid relationship நான் with இதற்கு God. முன்பாக சொன்னது போல ஒரு அடிப்படையான உறவு முறையிலே அது The ஆரம்பிக்கிறது. Bible says He is our Father and we are His அவர் children. நம்முடைய பிதா நாம் அவருடைய பிள்ளைகள். The Bible says He is the King of Kings and
and we are citizens in the kingdom வேதம் of God. சொல்லுகிறது அவர் நம்முடைய ராஜாதி ராஜா, நாம் அவருடைய குடிமக்கள். The Bible says he is the bridegroom and we are the bride. வேதம் சொல்லுகிறது அவர் நம்முடைய மணவாளன், நாம் அவருடைய The மணவாட்டிகள். scripture says he is the shepherd and we are the sheep. அது மாத்திரமல்ல, அவர் நம்முடைய மேய்ப்பன், நாம் அவருடைய ஆடுகள். God wants to relate himself with his people. எனவே தேவன் தம்முடைய ஜனத்தோடு கூட உறவு கொள்ள அவர் And in விருப்பமுள்ளவராய் this இருக்கிறார். relationship, acknowledgement is very இந்த important. உறவு முறையிலே அங்கீகரிப்பு என்பது மிகவும் See, முக்கியமானது. you have to understand God. நீங்கள் தேவனை புரிந்து கொள்ள He is வேண்டும். not demanding any acknowledgement அவர் from எந்த us, ஒரு அங்கீகரிப்பையும் நம்மிடத்திலிருந்து கட்டாயப்படுத்தி எதிர்பார்க்கிறவர் but அல்ல. that is the expectation of God. அது தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பு. If we really love Him, நாம் உண்மையாகவே அவரை அன்பு we கூர்ந்தால் will fulfill His expectation. அவருடைய எதிர்பார்ப்பை நாம் We நிறைவேற்றுவோம். need to acknowledge Him in the way that He is expecting us to acknowledge. அவர் நம்மை அங்கீகரிக்க முடியுமா? அவருடைய வார்த்தைகளை நாம் அங்கீகரித்து நாம் அவருடைய எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றுவோம். Not just with the words of our வெறும் mouth, நம்முடைய வார்த்தைகளினாலே மாத்திரமல்ல, but with the life that we are living. நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த வாழ்க்கையின் With மூலமாக all of our heart, with all of our soul, and with all of our mind. ஆத்மாவோடு, முழு இருதயத்தோடு, முழு மனதோடு கூட, Not by any grudge, எந்த ஒரு முறுமுறுப்பு இல்லாமல், not by any inconvenience, எந்த ஒரு அசௌகரியம் இல்லாமல், but with the whole heart. முழு இருதயத்தோடு God Almighty is expecting His people to acknowledge Him. சர்வவல்லமையுள்ள தேவன் தம்முடைய ஜனம் தன்னை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். Thousands of years before our Lord Jesus came into this world, 1000 வருடங்களுக்கு முன்பாக நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த the பூமிக்கு prophet வந்தார். Elijah standing in Mount Carmel, எலியா தீர்க்கதரிசி கர்மேல் பர்வதத்திலே நின்று the scripture says he repaired the altar of the Lord that was broken வேதம் down. சொல்லுகிறது, தகர்க்கப்பட்ட கர்த்தருடைய பலிபீடத்தை அவன் What செப்பனிட்டார். was he doing when he acknowledged, when he repaired the altar that அவன் was அந்த broken down? தகர்க்கப்பட்ட அந்த பலிபீடத்தை செப்பனிட்ட போது அவன் செய்த செய்கை என்ன? Why did he repair the altar that was அவன் broken எதற்காக down? அந்த தகர்க்கப்பட்ட பலிபீடத்தை Why he செப்பனிட்டான்? did not directly offer the sacrifice? ஏன் நேரடியாக பலி அவன் செலுத்தவில்லை? Because he understood it is the expectation of God that the altar has to be repaired. ஏனென்றால் அவனுக்கு தெரிகிறது தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னவென்றால் முதலாவது பலிபீடம் சரி செய்யப்பட Only வேண்டும். after repairing the altar, அவ்வளவாய் பலிபீடம் சரி செய்யப்பட்ட பின்பு only after he set up everything, அவைகள் எல்லாவற்றையும் அவன் சரி செய்த he பின்பு prayed the prayer to God so that he can acknowledge Him. அவன் தேவனிடத்திலே ஒரு ஜெபத்தை ஏறெடுத்தார், ஆண்டவர் அங்கீகரிப்பார் என்பது அவனுக்கு தெரியும். What did he say? அவன் செய்தது என்ன? Lord, prove this day ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே நீ நிரூபியும் that thou art God in Israel, நீ இஸ்ரவேலிலே தேவன் என்று, and that I am your servant, நான் உம்முடைய ஊழியக்காரன் என்று, and that I have done all these things at thy இவைகளை word. எல்லாவற்றையும் உம்முடைய வார்த்தையின்படி செய்தேன் என்பதையும். So, what kind of prayer is that? இது எப்படிப்பட்டதான ஒரு ஜெபம்? Elijah was praying to the Lord so that he can acknowledge Him there at that place. அந்த இடத்திலே எலியா தேவனை நோக்கி அந்த செய்த ஜெபத்தின் மூலமாய் தேவனை தன்னுடைய தேவன் என்று அவன் He அங்கீகரித்தான். wanted God to acknowledge Him in the sight of all the unbelievers. அந்த அவிசுவாசிகளுடைய பார்வைகளுக்கு முன்பாய் தேவனை தன்னுடைய தேவன் என்பதை அவன் He அங்கீகரித்தான். wanted God to acknowledge Him in the midst of all those people who are not believing and trusting in the true God. ஆண்டவருடைய உண்மையான ஆண்டவரை அறியாத, அவரை விசுவாசிக்காத அந்த ஜனங்கள் மத்தியிலே தேவனை அவன் அங்கீகரித்தான். Many times we expect God to do the same. அநேக நேரத்திலே தேவன் அவிதமாய் நம்மை செய்ய வேண்டும் என்று If you எதிர்பார்க்கிறோம். take your prayer உங்களுடைய ஜெபத்தை நீங்கள் and எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். analyze each and every aspect of your prayer, உங்களுடைய ஜெபத்தின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் நீங்கள் ஆராய்ந்து the prayer பார்த்தீர்களா? that you pray for yourself, உங்களுக்காக நீங்கள் ஏறெடுக்கிற the ஜெபம், prayer that you pray for your family, உங்களுடைய குடும்பத்துக்காக நீ ஏறெடுக்கிற ஜெபம், if you take each and every aspect of your அந்த prayer, ஜெபத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் நீ எடுத்து it is பார்த்தீங்கன்னா a prayer where you will ask God to acknowledge you. நீ அங்கே செய்கிற ஒரு காரியம் உன்னை தேவன் அங்கீகரிக்க வேண்டும். The very expectation that you have for God to answer your prayer itself is a proof that you want God to acknowledge you. தேவனிடத்திலிருந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறது, நீ ஏறெடுக்கிற எல்லா ஜெபத்துக்கும் தேவன் உனக்கு பதில் கொடுத்து நீ கேட்ட எல்லாவற்றையும் அவர் கொடுத்தார் என்று உன்னை அங்கீகரிக்கிறது தான். ஜெபத்தை கேட்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறதே என்னதான்? அவர் நம்மளை அங்கீகரிக்கணும். You
expect God to acknowledge your prayer. உங்களுடைய ஜெபத்தை தேவன் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு. We expect God to acknowledge our faith. நம்முடைய விசுவாசத்தை தேவன் We expect God to acknowledge our faithfulness. நம்முடைய உண்மையை தேவன் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். Many times we pray like Elijah prayed on that day. அநேக நேரத்திலே எலியா தீர்க்கதரிசி ஜெபித்தது போல நாமும் ஜெபிக்கிறோம். In the middle of unbelievers. அந்த அவிசுவாசிகள் மத்தியிலே. In the middle of people who are mocking at us. நம்மை பரியாசம் பண்ணுகிற ஜனங்கள் மத்தியிலே. In the midst of the people who are clapping their hands and saying what is going to happen. என்ன நடக்க போகுது என்று கைதட்டி வேடிக்கை பார்க்கிறவர்கள் மத்தியிலே. He is trusting God. இவன் தேவனை நம்பி இருக்கிறான். He thinks he is a super saint. இவன் நினைக்கிறான் உண்மையிலே பெரிய பரிசுத்தவான். Let us see what his God is going to do in his ஆண்டவர் life. அவனுக்கு என்ன செய்ய போகிறான் என்பதை நாம் பார்ப்போம். He is suffering in his life in so many things. அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் அநேக காரியங்களினாலே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான். He is suffering in his relationship. அவனுடைய உறவு முறைகளிலே அவனுக்கு ஒரு கஷ்டம். He is suffering in his job. அவனுடைய வேலையிலே அவனுக்கு ஒரு கஷ்டம். He is suffering in his finances. அவனுடைய பொருளாதாரத்தில் அவனுக்கு ஒரு Let கஷ்டம். us see what the God he is trusting is going to do for him. அவன் நம்புகிற ஆண்டவர் அவனுக்கு என்ன செய்ய போகிறார் பார்க்கலாம். What all his fastings is going to do for him. அவனுடைய உபவாசம் எல்லாம் அவனுக்கு என்ன செய்ய போகிறது பார்க்கலாம். Let us see what all his prayers are going to do for him. அவன் செய்கிற ஜெபம் எல்லாம் அவனுக்கு என்ன செய்கிறது என்று நாம் பார்க்கலாம். Let us see whether his God will somehow come and help him. இல்ல ஆண்டவரே வந்து அவனுக்கு உதவி செய்கிறாரா பார்க்கலாம். They look at our life with a question mark. இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை மற்றவர்கள் பார்க்கும்போது கேள்விக்குறியா பார்க்கறாங்க. They look at us with an eyes that we will fumble and fail. நாம அப்படியே எடறி விழுந்து விடுவோம் என்கிற ஒரு பார்வையிலே நம்மை பார்க்கறாங்க. They look at our lives thinking that the God that we serve will somehow fail us. எப்படியோ நாம் ஆராதிக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர் ஒரு நேரம் நம்மை கைவிட்டுடுவார் என்று சொல்லி ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நம்மை That is the expectation of the people around us sometimes. நம்மை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு நம்மை பற்றி. Like it was on that day in Mount Carmel where Elijah the prophet was. எலியா தீர்க்கதரிசிக்கு முன்பாக சுற்றி இருந்த ஜனங்களுடைய பார்வை அப்படியே இருந்தது. On the day he was standing as one man. அவன் ஒரே மனுஷனாய் தனித்தங்க நின்று கொண்டிருக்கிறான். Even us, we have few people who are favorable to us. நமக்கு பிரியமான சில பேர் கூட அந்த இடத்துல இருக்கிறது. But there நமக்கு இருப்பாங்க. But there in Mount Carmel, கர்மேல் பர்வதத்திலேயோ prophet was a lone man. அங்க எலியா தீர்க்கதரிசிக்கு தனியாக இருந்தான். He was alone. அவன் தனியாக இருந்தான். He not even had an assistant to be on his side. அவனுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒருவர் கூட பக்கத்துல. So he was in a desperate situation. நம்பிக்கையில்லாத தன்மையில் That இருந்தான். God has to somehow come down and acknowledge him. எப்படியோ தேவன் அவனுடைய ஜெபத்தை கேட்டு அவனை அங்கீகரித்தார். But before he prayed that prayer of asking God to acknowledge him, ஆண்டவர் தன்னை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த ஜெபத்தை ஏறெடுப்பதற்கு before he said, Lord God, prove that you are God in Israel. ஆண்டவரே இஸ்ரவேலிலே நீ தேவன் என்று நிரூபியும். Before he said, Lord God, prove that I am your servant. ஆண்டவரே நீரே நான் உம்முடைய ஊழியக்காரன் என்பதை நிரூபியும். Before he prayed that prayer and said, Lord, acknowledge that I have done all these things with thy word. மாத்திரமல்ல இவைகள் எல்லாவற்றையும் உம்முடைய வார்த்தையின்படி செய்தேன் என்று இந்த நாளிலே நீர் நிரூபித்து காட்டும் என்று சொல்லி ஜெபித்தார். Before he prayed all of that, இவைகள் எல்லாவற்றையும் அவன் செய்வதற்கு முன்பாக he first repaired the altar of God that was broken முதலாவது down. தகர்க்கப்பட்ட அந்த கர்த்தருடைய பலிபீடத்தை அவன் செப்பனிட்டான். What was he doing when he repaired the altar? அவன் சரி செய்யும் பலிபீடத்தை சரி செய்யும் அவன் செய்கிறது என்ன? He did not repair the altar in any way he thought he would repair it. அவன் விரும்புகிற வண்ணமாய் நினைத்த வண்ணமாய் அந்த பலிபீடத்தை அவன் சரி He செய்யல. repaired the altar of the Lord at his word. ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படியாய் அந்த தகர்க்கப்பட்ட பலிபீடத்தை அவன் செப்பனிட்டான். That's the reason he was able to pray, Lord, acknowledge that I have done all these things at your word. அதனால தான் அவன் உறுதியாக அந்த ஜெபத்தை ஏறெடுக்க முடிந்தது. ஆண்டவரே இவைகளை எல்லாம் நான் உம்முடைய வார்த்தையின்படி செய்தேன் என்பதை நினைத்தருளும் என்று. ஏதோ போற போக்குல என்னத்தையோ ஒன்ன பலிபீடத்தை செப்பனிட்டு போகணும்ல, வார்த்தையின்படி என்ன பண்றாரு? He's repairing the altar according to his word. அவருடைய வார்த்தையின்படியாய் பலிபீடத்தை அவன் So when Elijah repaired the altar according to his word, ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படியாய் எலியா தீர்க்கதரிசி பலிபீடத்தை சரி செய்தபோது what was he doing? அவன் செய்கிறது என்ன? He was acknowledging God first. அவன் முதலாவது தேவனை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அங்கீகரிக்கிறார். Praise the name of the living God. If ever we pray a prayer for God to acknowledge us in our life, தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்மை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் ஜெபத்தை ஏறெடுக்க முன்பாக first we need to acknowledge God. முதலாவது நாம் தேவனை
தேவனை அங்கீகரிக்க How can we acknowledge God? எப்படி நாம் தேவனை அங்கீகரிப்பது? By repairing our life at His word. நம்முடைய வாழ்க்கை அவருடைய வார்த்தையின்படி சரி செய்வதின் By repairing each and every area of our life at His நம்முடைய word. வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியும் அவருடைய வார்த்தையின்படி சரி செய்யப்படும். Because when we take the word of God ஏனென்றால் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் எடுக்கும்போது and apply it in our life, அது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அனுபவமாக்கும்போது when we set our life to fit into the frame of God's word, அந்த தேவனுடைய வார்த்தையின் அந்த வரைவரைக்குள்ளே நம்முடைய வாழ்க்கையை பொருத்தி, remember you are acknowledging Him. நீங்கள் அப்போது அவரை அங்கீகரிக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். You know, people think obeying to God's word is some kind of a compulsion. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவது என்பது ஏதோ ஒரு கட்டாயம் என்று ஜனங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Sometimes they think if I don't obey, if I don't do this, if I don't do that, God will punish me. சில நேரங்களில் அவர்கள் நினைக்கிற நினைவு, நான் இதைப்படி செய்யாவிட்டால், இதற்கு கீழ்ப்படியாவிட்டால், விசுவாசிக்காவிட்டால் தண்டனை எனக்கு வரும். People obey to what God says, thinking so many things in their mind. ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு ஜனங்கள் கீழ்ப்படிவதற்கு தங்களுடைய எண்ணங்களிலே பலவிதமான காரியங்களை But we need to have an understanding ஆனா நமக்கு ஒரு புரிந்துகொள்ளுதல் that உண்டாகும். every time we believe what God says and do what God says, எப்பொழுதெல்லாம் தேவன் நம்முடைய வார்த்தையை நமக்கு நேராக அனுப்புகிறாரோ அப்பொழுதெல்லாம் நாம் அதை ஏற்றுக்கொண்டு விசுவாசிக்கும் போது we are acknowledging Him. நாம் அவரை முதலாவது அங்கீகரிக்கிறோம். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. தான் அங்கீகரித்தல்னா நீரே என் தேவன்னு சொல்லிட்டு அங்கீகரிச்ச மாதிரி ஆயிடாது. Lot of people think if they confess with their mouth they are acknowledging God. சிலர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தங்களுடைய வாயினாலே அறிக்கையிட்டால் அது அங்கீகரிப்பு என்று. Says Jesus is my God means they think they are acknowledging இயேசுவே Him. என்னுடைய தேவன் என்று வாயினாலே அங்கீகரித்தால் அது ஒரு அங்கீகரிப்பு என்று. Lord, you are my Lord, you are my Savior. தேவனே நீர் என்னுடைய தேவன், என்னுடைய இரட்சகர் என்று அறிக்கையிட்டால் மாத்திரம் போதாது. Lord means He is the ruler of our life. கர்த்தர் என்று சொன்னால் அவர் நம்மை ஆளுகிறவராய் இருக்க வேண்டும். But is our life remaining under His rulership? அவருடைய ஆளுகைக்கு கீழாய் நம்முடைய வாழ்க்கை காணப்பட வேண்டும். After bringing our life under His rulership, then we can say He is our Lord. அவருடைய ஆளுகைக்கு கீழாய் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் கொண்டு வந்த பின்பு நாம் அவரை நோக்கி ஆண்டவரே என்று கர்த்தாவே என்று கூப்பிடலாம். What we confess with our mouth நம்முடைய வாயினாலே நாம் என்னத்தை அறிக்கையிடுகிறோமோ and what we confess with our life, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் என்ன it அறிக்கையிடுகிறோமோ must match together. அது இரண்டும் ஒன்றாக பொருந்தி இருக்க It வேண்டும். must harmonize together. அது ஒன்றோடு ஒன்று இசைந்து இருக்க There வேண்டும். should not be any controversy between the confession of our mouth and the confession of our life. நம்முடைய வாயின் அறிக்கைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் அறிக்கைக்கும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடு காணப்படக்கூடாது. Many times we say I believe God, அநேக நேரங்களிலே நாம் தேவனை I believe His word, அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறேன். this is the word that God has given me. இந்த வார்த்தை தான் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தார் என்கிறோம். That's what we say with our mouth. அப்படியே நம்முடைய வாயினால அறிக்கையிடுகிறோம். But is that confession matching with our life? ஆனா நாம் அறிக்கையிட்ட அந்த வார்த்தைக்கு ஏற்ப நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கிறதா? Is the word that we are confessing with our mouth matching with our life? நம்முடைய வாயின் வார்த்தையின் அறிக்கைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் அறிக்கைக்கும் ஏதாவது இசைந்து இருக்கிறதா? Praise the name of the living God. Before Elijah prayed the prayer of acknowledgement, அந்த அங்கீகரிப்பின் ஜெபத்தை எலியா தீர்க்கதரிசி எடுப்பதற்கு முன்பாக he repaired the altar of the Lord முதலாவது கர்த்தருடைய பலிபீடத்தை அவன் சரி செய்தான். according to His word. அவருடைய வார்த்தையின்படியாக செய்தான். Because he understood one thing. ஏனென்றால் அவன் ஒரு காரியத்தை நன்றாக If he புரிந்திருந்தான். would repair the altar according to His word, அவருடைய வார்த்தையின்படியாக பலிபீடத்தை சரி செய்யும்போது God will see that as an acknowledgement of Himself. அதை தேவன் பார்க்கிறார், தன்னை அவன் அங்கீகரிக்கிறான். God would see that my servant has acknowledged me, என்னுடைய ஊழியக்காரன் என்னை அங்கீகரிக்கிறான். and then He would acknowledge him back. அதன் பின்பாக அவனை தேவன் அங்கீகரிக்கிறார். Now if we go to Matthew chapter number 16, மத்தேயு 16வது அதிகாரத்துக்கு it போவோம். happened in the ministry and in the times of our Lord Jesus upon this earth. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வந்தபோது அவர் ஊழியத்தின் நாட்களிலே நடந்த ஒரு காரியம். We all know about this incident. இந்த சம்பவத்தை குறித்து நாம் யாவரும் நன்றாக In அறிவோம். verse number 13, 13வது வசனத்திலே Jesus asked a question to His disciples. சீஷர்களை பார்த்து இயேசு ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். Whom do men say that I, the Son of Man, am? மனுஷகுமாரனை என்னை ஜனங்கள் யார் என்று சொல்லுகிறார்கள்? See, Christ Jesus, கிறிஸ்து இயேசு at one point of time in His life on this earth, தன்னுடைய வாழ்நாளிலே இந்த பூமியில் அவர் வந்தபோது He wanted to know through the mouth of the disciples ஜனங்களுடைய சீஷருடைய வாயினால அறிய விரும்பினார். that what the people at the out are confessing about Him. வெளியே இருக்கிற ஜனங்கள் தன்னை குறித்து என்ன அறிக்கை இடுகிறார்கள் என்று. The disciples, they said, அப்பொழுது சீஷர்கள் சொன்னார்கள். verse number 14, what do we read? அதுதான் 14வது வசனத்துல இருக்கு. Say, some say that thou art John the Baptist. சிலர் உம்மை யோவான் ஸ்நானன் என்றும்,
See, this is the kind of people that we have even now. இந்த மாதிரி ஜனங்க இந்த காலத்திலும் நமக்கு இருக்காங்க. They don't say the same thing. அவங்க ஒரே காரியத்தை சொல்ல மாட்டாங்க. Everyone have their own opinion. ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களுடைய கொள்கை அபிப்பிராயத்திலே வித்தியாசம் உண்டு. Some say that thou art John the Baptist. சிலர் சொல்றாங்க உம்மை யோவான் ஸ்நானகன் என்று. It is the same even with our life. இது இந்த நாளிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட இது நடக்கிறது. People don't say the same thing even about us. நம்மை குறித்து ஜனங்கள் இவ்விதமாகவே சொல்லக்கூடியவர்கள். Everyone will have every opinion about us. ஏனென்றா ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அபிப்பிராயம் கொள்கை நம்மை பற்றி இருக்கும். Some people will say he is too shallow. சில சொல்லுவாங்க shallow ஒரு மாதிரி insensitive fellow. உணர்வில்லாத ஒருவன். Some people will say he is too deep. சிலர் கொஞ்சம் ரொம்ப ஆழமானவன். ஒரே ஆளை பார்த்து என்ன சொல்றாங்க கொஞ்சம் பேரு, he is shallow, he is deep. ஒருவன் உணர்வில்லாதவன் என்கிறான், ஒருத்தன் ரொம்ப ஆழமானவன். He is good, he is bad. ஒருத்தன் சொல்றான் நல்லவன்றான், So people have a lot of opinion about us. தங்களுக்குள்ளே வித்தியாசப்பட்ட அபிப்பிராயங்களை உடைய ஜனங்கள். People around us will never agree on who we are. ஆனா நம்ம சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் உண்மையாகவே நம்ம யார் என்று ஒருவர் அங்கீகரிக்கிறது இல்ல. இவன் தான் அப்படின்னு என்ன பண்றது இல்ல, அங்கீகரிக்கிறது இல்லை. ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணுறது, ஏன் இயேசுக்கே அப்படி நடந்தது, நமக்கும் அப்படி என்ன பண்ணோம், அப்படி தான் நடக்கும். Even it happened to Christ. கிறிஸ்து இயேசுவுக்கே இதே விதம் நடந்தது. Some say you are John the Baptist. சிலர் உம்மை யோவான் ஸ்நானன் என்றும், Some say you are Elias. சிலர் எலியா என்றும், Some say you are Jeremiah. வேறு சிலர் எரேமியா, Some say you are one of the prophets. தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் என்றும் சொல்கிறார்கள். Same thing is happening even today. இந்த நாளிலும் இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் You take a microphone and go to the street and ask people who is Jesus. போன் எடுத்து போய் வெளிய போய் நீங்க இயேசு யாரென்று நீங்க கேட்டு பாருங்க. They will all have their own opinion about Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவரவருக்கு சொந்த அபிப்பிராயங்கள். Some will say he is a good man. சிலர் சொல்வாங்க அவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன். Even there are people that will say he is an evil man. இன்னும் பொல்லாதவன் என்று சொல்லக்கூடிய ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். Some people say he had divided the history. அது மாத்திரமல்ல, சிலர் என்ன சொல்வாங்க வரலாற்றை அவர் பிரித்தவர். If you go to a history professor and ask him who is Jesus, ஒரு வரலாற்று professor போய் கேட்டிங்கனா யார் இயேசு என்று கேட்டீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்வாரு, he is someone that divided the history. அவர் ஒருத்தர் தான் அந்த வரலாறையே ரெண்டா பிரித்தார். That's why all the times in our history are marked as before Christ and after Christ. அதனால தான் நம்முடைய வரலாற்றிலே அந்த காலத்தை குறிக்கும்போது கிறிஸ்துவுக்கு முன் கிறிஸ்துவுக்கு பின் என்று வருகிறது. But in the recent times some people are saying there is no one that like Christ lived on this earth. இப்ப சமீபத்துல கேள்விப்படுகிற காரியம் இயேசுன்னு ஒருத்தர் இந்த பூமியிலே வரல. இயேசுன்னு ஒருத்தர் பூமியிலே இல்ல, அவர் மரிக்கல, அவர் உயிர் தள்ளல, இப்படி ஒரு கூட்டம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு. Say these are the people that are saying which are outside. வெளிப்புறமாய் இருக்கிற ஜனங்கள் சொல்கிற காரியம். But even people who say they belong to the church of God, ஆனால் தேவனுடைய சபைக்கு சொந்தமானவர்கள் என்கிற சொல்கிற ஜனங்கள் கூட they also have different opinions about Jesus. அவர்களுக்குள்ளும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த வித்தியாசப்பட்ட அபிப்பிராயங்கள். Some say he is God manifest in flesh. சிலர் சொல்றாங்க தேவன் அவர் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டவர். Some people say that he is the second person in Trinity. இரண்டாவது திருத்துவத்திலே அவர் இரண்டாவது ஆள். Even people in the church, they don't agree on who Jesus is. சபைக்குள்ளே ஆண்டவரை அறிந்தோம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கூட யார் இயேசு கிறிஸ்து என்கிற அந்த உண்மையான அபிப்பிராயம் அவருக்கு. Some say he is God and somebody says he is the son of God. சில நேரம் அவர் தேவன் என்கிறார்கள், சில தேவனுடைய குமாரன் என்கிறார்கள். Some say he is the son of Abraham, he is the son of David. சில நேரத்துல ஆபிரகாமின் குமாரன், சில நேரத்துல தாவீதின் குமாரன். They don't want to agree on who Jesus is. இயேசு யார் என்கிற உண்மையான காரியத்தை அவர்கள் அங்கீகரிக்கிறது இல்ல. So some said John the Baptist, some said சிலர் யோவான் ஸ்நானகன் என்றும், சிலர் எலியா என்றும், some said Jeremiah, சிலர் எரேமியா என்றும், some said one of the prophets. சில தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் என்றும். But in verse number 15, ஆனால் 15வது வசனத்திலே Jesus asked another question to his disciples. சீஷர்களை பார்த்து இயேசு இன்னொரு கேள்வி கேட்டார். Whom do you say that I am? நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுங்கள். Okay, this is what the people outside are saying about me. ஆமா, நீங்க இப்ப சொன்னதெல்லாம் என்னை விட்டு தூரமா வெளியே இருக்கிற ஜனங்கள். But you people are walking with me. ஆனா நீங்களோ என்னோடு கூட நடக்கிறீங்க. You are talking with
me. என்னோடு கூட பேசுறீங்க. You are eating with me. என்னோடு கூட நீங்க புசிக்கிறீங்க. You are traveling with me. நீங்க என்னோட பிரயாணம் பண்ணுகிறீங்க. We are together for most of the time. அதிகபட்ச நேரம் என்னோடு கூட நீங்க இருக்கிறது நீங்க தான். You are looking at my ministry from a close proximity. என்னுடைய ஊழியத்தின் காரியங்கள் எல்லாம் நன்கு அறிந்தவர்களாக You are hearing my messages very closely. என்னுடைய செய்திகள் உபதேசத்தை எல்லாம் நீங்க பக்கத்துல கேக்குறீங்க. You are witnessing all of these miracles in a very close range. மூலமாய் நடந்த அடையாள அற்புதம் எல்லாத்தையும் நீ மிக அருகில் இருந்து கேட்ட சாட்சிகளா இருக்கீங்க. But who do you say that I am? இப்ப நீங்க சொல்லுங்க என்ன யாரு? Verse number 16 says, 16ஆம் வசனம் சொல்கிறது, Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. சீமோன் பேதுரு வாயை திறந்து சொல்றார், நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து. But when he asked the first question, verse number 14 says, 14வது வசனத்துல முதல்ல கேள்வி கேட்டபோது everybody were answering. ஜனங்க எல்லா சிஷ்யருமே பதில் சொன்னாங்க. Matthew answered, James answered, John மத்தேயு, answered, Mark யாக்கோபு, answered. யோவான் இப்படி சிஷ்யர்ல இருக்கிற எல்லாரும் But ஒவ்வொருத்தரும் when he asked the second question, ஆனா இரண்டாவது கேள்வி அவர்களை பார்த்து கேட்டபோது, Who do you say that I am? நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டபோது Only one person opened his mouth. ஒரே ஒருத்தன் மட்டும் வாய் திறக்கிறார். That too, brother Peter. அது கூட பேதுரு தான். Our brother Peter. நம்முடைய சீமோன் பேதுரு. Peter is a very special person in the group of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் கூட்டத்திலே மிகவும் விசேஷித்தமானவர் பேதுரு. Every time everyone closed their mouth, he only opened his mouth. எப்ப எல்லாரும் வாயை மூடி இருக்காங்களோ அப்ப பார்த்து தான் வாய் திறப்பாரு. When the boat was in the middle of the sea with winds and waves tossing up and down. படகானது காற்றுனால நடுக்கடல்ல அங்கிட்டு இங்கிட்டு அலைவும் பட்டு மோதிக்கொண்டு இருக்கும்போது, Fourth watch of the night, Jesus walks. நாலாம் ஜாமத்துல இயேசு கடலின் மேல் நடந்து வருகிறார். In the middle of the sea. அந்த கடலின் நடுவிலே அவர் நடந்து வந்தார். Everyone is thinking there's a ghost that is coming to attack us. எல்லாரும் நினைச்சாங்க ஏதோ ஒரு ஆவி தான் வருது நம்மள தாக்குறது. But Jesus said, It is I, be not afraid. அப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் தான், பயப்படாதிருங்கள். Who opened his mouth? யார் அப்பவும் வாய் திறந்தது? Brother Peter. பேதுரு தான். Lord, if it is you, bid me to come on the water. ஆண்டவரே நீரேயானால் நான் ஜலத்தின் மீது நடந்து உம்மிடத்தில் வர எனக்கு கட்டளையிடு. When Jesus said, I am the bread of life. அப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்றார், ஜீவாப்பா நானே. Everybody left following him except அவரை பின்பற்றின அதிகமான சீஷர் எல்லாம் அந்த 12 பேரை தவிர விட்டு போயிட்டாங்க. What did Jesus ask? மறுபடியும் இயேசு கேள்வி கேட்கிறார். Will you also go away? நீங்களும் போய்விட மனதாய் இருக்கிறீர்களா? Who opened his mouth? அப்போ யார் வாய் திறந்தது? Brother Peter. பேதுரு தான். Lord, where will we go? ஆண்டவரே நாங்க யாரிடத்தில் That was the words of eternal life. நீரே நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டு. So in Jesus' church, எனவே இயேசு அந்த நம்முடைய சபையிலே Pastor Jesus had a believer called Simon Peter. அவருக்கு விசுவாசி பேதுரு, யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோன் பேதுரு, who always had an answer for any question that Jesus asked. எந்த கேள்வி இயேசு கேட்டாலும் அவருக்கு எப்பவுமே பதில் தான். But everyone else kept quiet. ஆனா மத்தவங்க எல்லாரும் அமைதலா இருந்தாங்க. When Jesus asked what others are saying, everyone gave their answer. ஜனங்கள் என்னை பற்றி யார் என்று சொல்கிறார்கள் என்றபோது எல்லாரும் வாய் திறந்தாங்க. But when Jesus asked, what do you say, what do you think, அவர்களை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்டார், நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்கிறீர்கள் என்று இயேசு கேட்டபோது majority silence. அதிகபட்சமான பேர் அமைதலாய் இருந்தார்கள். See, the church is suffering today because of majority people are silent. இந்த நாட்களிலே சபை கஷ்டப்படுகிறதுக்கான ஒரு பெரிய காரணம் என்னன்னா, அதிகபட்சமான பேர் அமைதலாய் இருக்கிறது. Majority people, they don't boldly declare the truth. அதிகபட்சமானவர்கள் இந்த சத்தியத்தை சத்தியமாக அறிவிக்காததனால. If you look at the church, at the condition of the church that is there today, இந்த நாட்களிலே இருக்கிற சபை நிலைமையை நீங்கள் நன்கு நோக்கி பார்த்தீர்களா? we all know it is exactly matching with what Jesus spoke in Revelation chapter 3 to the Laodicean church. அந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3வது அதிகாரத்திலே கடைசி சபையாகிய லவோதிக்கா சபையின் நிலைமையை பற்றி என்ன சொன்னாரோ அது அப்படியே. Why such a condition is prevailing? ஏன் இந்த நாட்களில் அப்படிப்பட்டதான ஒரு நிலைமை சபைக்குள்ளே காணப்படுகிறது? The church has come 2000 years. சபையானது 2000 வருட காலங்களாக God has revealed to us His truth more than He has revealed in the previous ages. அந்த முன்னான காலங்களிலே தேவன் சத்தியத்தை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினதை காட்டிலும் இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நமக்கு அதிகமாக அவர் சத்தியத்தை குறித்த வெளிப்பாடு truth that has been revealed to us. ஆனால் நமக்கு
நமக்கு இருக்கிற இந்த நிகழ்கால சத்தியம் is வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. far greater than the truth that was revealed in the previous ages. அந்த முன்னான காலங்களிலே வெளிப்படுத்தாத அந்த சத்தியங்கள் எல்லாம் இந்த நாட்களிலே வாழ்கிற நமக்கு But வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. still, அப்படி இருந்தும் why the church is in the condition it is now? ஏன் அந்த சபையுடைய நிலைமையானது இப்படி It இருக்கிறது? is because of the majority silence. அதிகபட்சமானவர்களுடைய அமைதலின் Because of நிமித்தமாக the silent majority, the church of God is suffering. தேவனுடைய சபையில் இருக்கிற பெரும்பாலானோர் அமைதலை காட்டுகிறது And the நிமித்தமாக scripture says it will be like that. அந்த சபை அப்படிதான் இருக்கும் From என்று the beginning of சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. times, அந்த காரணத்தின் காலத்தில் wherever the truth was, எங்கே சத்தியம் இருந்ததோ there was only a minority people. அங்க கொஞ்சம் பேர் தான் இருந்தாங்க. For example, if you take the days of Noah, நோவாவுடைய காலத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. only 8 people stood by the side of the truth. அந்த சத்தியத்தின் பட்சத்துல 8 பேர் தான் Only இருந்தாங்க. few people, you can count it with your fingers. அவங்களுடைய கரங்கள் விரல்களை கொண்டு நீங்கள் எண்ணி விடலாம். Most of the time it is single digit numbers. அநேக நேரங்களிலே ஒருத்துவ நம்பர்ல தான் அது வரும். Even in the days of Jesus, he had only 12 people. அது மாத்திரமல்ல இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த காலத்துல கூட 12 பேர் Of the 12, one was a devil. அந்த 12ல ஒருவன் பிசாசாய் இருந்தான். But my brothers and sisters, கிறிஸ்துவுக்குள்ளான சகோதர we சகோதரிகளே, should not stay in the side of the silent majority, நாம் அந்த பெரும்பான்மையாய் அமைதலாய் இருக்கிறவர்கள் பட்சத்திலே நிற்க கூடாது. but we should stand in the side of the truth. நாம் சத்தியத்தின் பட்சத்திலே நாம் நிற்க வேண்டியவர்களாய் Though on the இருக்கிறோம். truth side there is few people, இன்னும் சத்தியத்தின் பட்சத்திலே ஜனங்கள் இருக்கும்போது God is on our side. தேவன் நமது பட்சத்தில் That's why the இருக்கிறார். Bible says, அதனால வேதம் சொல்கிறது many are called, அழைக்கப்பட்டவர்கள் but அநேகர், only few people are ஆனால் தெரிந்து chosen. கொள்ளப்பட்டவர்களோ சிலர். And Jesus asked the disciples, what are the people saying about me? என்னை குறித்து ஜனங்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று சீஷர்களை கேட்டபோது Everybody gave their answer. எல்லாரும் அவங்கவங்க அபிப்பிராயத்தை சொன்னாங்க. When he asked, who do you say that I am? அப்பொழுது அவர்களை பார்த்து கேட்டார், நீங்கள் என்னை யாருன்னு Only one சொல்லுகிறீர்கள்? person opened his mouth. அப்ப ஒரே ஒரு ஆளு தான் வாய் திறந்தார். அதாவது இன்னொருத்தன் சொல்றதுல ஜனங்க ரொம்ப கெட்டிக்காரங்க. People are very good in talking about what others talk. மற்றவர்கள் பேசுகிற பேச்சை எடுத்துக்கொண்டு அவுத்து விடுறதுல ஜனங்க ரொம்ப திறமைசாலி. எப்பயுமே ரெண்டு பேர் பேசுறப்ப பாத்தீங்கன்னா முக்காவாசி 90% of the time they will talk about the third person. ரெண்டு பேர் ஒருவருக்கு ஒருவர் பேசுறாங்கன்னா அவங்க மூணாவது ஆளை பற்றி தான் பேசுவாங்க. ஏன்னா அது ரொம்ப ஈஸி. ரொம்ப சொல்ல ஏன்னா அவங்கள பத்தி பேசினா சொந்தமா மூளையை யூஸ் பண்ணணும். Jesus said, who do you say that I am? ஆண்டவர் கேக்குறார், என்னை பற்றி நீங்கள் என்ன Use your own brain. உங்களுடைய சொந்த மூளையை உபயோகப்படுத்துங்க. Don't just say what others are saying about me. மத்தவங்க என்ன பத்தி என்ன சொல்றாங்க அத சொல்ல வேணாம். But what did Simon Peter do? அப்பொழுது பேதுரு என்ன சொல்கிறார்? He opened up his mouth and he declared as who Jesus was. இயேசு யார் என்பதை குறித்த வெளிப்பாடை வாயினாலே அறிக்கை. Or in other words, he acknowledged him by the words of his mouth. தன்னுடைய வாயின் வார்த்தைகளினாலே அவர் யார் என்பதை அவன் அங்கீகரித்தார். What did he acknowledge? என்ன சொல்லி அங்கீகரித்தார்? Thou art the Christ, the Son of the living God. ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து. And then Jesus answered and said unto him, அப்பொழுது இயேசு அவனை பார்த்து சொன்னார், Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே நீ The first பாக்கியவான். words that came out of the mouth of our Lord Jesus, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட முதல் பதில், when Peter acknowledged him as he is, இயேசு யார் என்கிற இருக்கிறவனமாய் அவரை அவன் அறிவித்த பின்பு the first word he said was blessed. அவர் சொன்ன முதல் வார்த்தை நீ பாக்கியவான். Said Peter, you're blessed. பேதுருவே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். Why did he say you're blessed? ஏன் அவிதமாய் சொல்ல வேண்டும் நீ Because பாக்கியவான் he என்று? acknowledged Jesus as he is. ஏனென்றால் இயேசு யார் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அவர் இருக்கிறவரை அப்படியே சொன்னான். Today, a lot of people talk about the blessing of God. இந்த நாட்களிலே தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை குறித்து அநேகர் சொல்லுகிறார்கள். Blessing of God. What is the blessing of God? ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் என்பது என்ன? They think having a lot of money in the bank is a blessing of வங்கியிலே God. அதிகமான பணம் இருப்பது தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் என்று Having a mansion is a blessing of God. பெரிய வீடு வைத்திருக்கிறவர்கள் ஆசீர்வாதம். Having cars and material things is the blessing of God. சரீர பிரகாரமான உபகரணங்களை பொருட்களை வைத்திருக்கிறவர்கள் See, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். it is an effect of blessing. இதெல்லாம் ஆசீர்வாதத்தினுடைய விளைவுகள். And moreover, அது மாத்திரமல்ல, all these things even the devil has. இந்த எல்லாத்துமே பிசாசும் வச்சிருக்கிறான். But what is the real blessing? ஆனா உண்மையான ஆசீர்வாதம் என்பது என்ன? Knowing Jesus as he is. இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்
அவர் இருக்கிறவனமாகவே யார் என்று அறிந்திருப்பார். The richest man without knowing Jesus is the poorest man. இருக்கிறதிலேயே ரொம்ப ஐஸ்வர்யவானா இருக்கிறவன் But- ஆண்டவரை குறித்த அறிவில்லாமல் இருப்பானால் அவன் இருக்கிறதிலே தரித்திரன். But the poorest man who ஆனா- knows Jesus is the most blessed man. தரித்திரமுடையவனாய் இருந்தும் இயேசுவை யார் என்று இருக்கிறவனமாக அறிந்த ஒரு அறிவை பெற்றவன் அவன்தான் ஐஸ்வர்யவானாய் Because if we இருக்கிறான். know Jesus, ஏனென்றால் நீங்கள் ஆண்டவரை அறிந்தீர்களா? if we have him in our life, அவருக்குள்ளே உங்கள் வாழ்க்கை if we காணப்படுமானால், know him as he is, அவர் இருக்கிறவனமாக யார் என்ற அறிவு உங்களுக்கு இருக்குமானால், he gives all the blessings that we அவர் need. எல்லா ஆசீர்வாதம் நமக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் அவர் கொடுக்கிறார். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Jesus said, Peter, you're blessed. ஆண்டவர் பேதுருவை பார்த்து சொன்னார், நீ பாக்கியவான். Sitting here this morning, do you think you are blessed? இந்த காலைவேளையில இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற எத்தனை பேர் நீங்க உங்களை If பாக்கியவான் you say you are blessed, why do you say you are blessed? நீங்க பாக்கியவான் நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனா என்ன காரணத்தினால நீங்க அதை சொல்ல முடியும்? Is it just because you have 3 meals a day? நீங்க ஒரு நாள்ல 3 வேளை சாப்பாடு உங்களுக்கு How do உண்டாயிருப்பதனால you see பாக்கியவானா? the blessing of God in your life? தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை என்ன நோக்கத்துல என்ன கண்ணோட்டத்துல When you பார்க்கறீங்க? say I am blessed, நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்று நீங்க சொல்வீர்களா? what is the reason you consider you are blessed? நீங்க உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு காரணமா எதை Is கருதுகிறீர்கள்? it because you have your own house? உங்களுக்கு சொந்த வீடு இருக்கிறதுனால நீங்க Is it ஆசீர்வாதம் because you have a good job with a good salary? நல்ல சம்பாத்தியமுள்ள வேலை உங்களுக்கு இருப்பதனால நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களா? A true child of God, ஒரு உண்மையான தேவனுடைய if பிள்ளை he says he is blessed, அவன் நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்று he சொல்வான். must understand it is because he knows who Jesus அவன் is. யார் என்று தன்னை ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் யார் என்பதை இருக்கிறவனமாக அவன் You may not அறிந்திருக்கிறான். have many material blessings today, நீங்கள் இந்த நாட்களில் அநேக ஆசீர்வாதமான காரியங்கள் இந்த but if you சரீரத்தில் know பெற்றுக்கலாம். who Jesus is, ஆனால் ஆண்டவராய் இயேசுவை நீங்கள் உண்மையாக அவர் இருக்கிறார். that is the source of all the blessing. அதுதான் ஆசீர்வாதத்துக்கு முழு That ஆதாரம். is the blessing of God. அதுதான் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம். Jesus says, blessed art thou, ஆண்டவர் யோனாவை குமாரனாகிய சீமோனை பார்த்து சொன்னார், நீ பாக்கியவான். because you have declared me as I am, ஏனென்றால் நான் யார் என்பதை நீ இருக்கிறவனமாய் அறிந்து because you have acknowledged me as I என்னை am. நான் யார் என்பதை நீ அங்கீகரித்திருக்கிறாய். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. He said, blessed art thou, Simon Bar-Jonah. யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே நீ பாக்கியவான். Praise the name of the living God. Of all the 12 people there, இந்த 12 சீஷர்கள் why did Jesus say, blessed art thou, Simon? யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனை பார்த்து ஆண்டவர் பாக்கியவான் என்று He did not say, blessed art thou, Matthew. bless. Blessed art thou, Matthew. மத்தேயுவை He பார்த்து did not சொல்லல. say that. He did not say, blessed art thou, John. இல்ல யோவானை பார்த்து சொல்லல. He did not say, blessed art thou, James. இல்ல யாக்கோபை பற்றி சொல்லல. But he said, blessed art thou, Simon. ஆனா அங்க யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனிடத்தில் What சொல்கிறார் was Jesus doing when he said, blessed art thou, Simon? இங்கே பாக்கியவான் என்று இயேசு சொல்லும்போது அங்கே சொல்லப்படுகிற Jesus was acknowledging Simon. இயேசு அங்கே பேதுருவை Of அங்கீகரிக்கிறார். all the 12 people that were there in the room, அவனோடு கூட இருக்கிற அந்த 11 பேரின் மத்தியிலும் Jesus acknowledged Simon by his இயேசு name. யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனை பார்த்து நீ என்னுடையவன் என்று சொல்லி அவர் Why? அங்கீகரிக்கிறார். What's the reason? ஏன் என்ன காரணம்? Because Peter acknowledged Jesus first. இயேசுவை முதலாவது அங்கீகரித்தவன் பேதுரு. Praise the name of the living God. He said, flesh and blood did not reveal it unto மாம்சமும் you, இரத்தமும் இது அவனுக்கு வெளிப்படுத்தல. but my Father which is in heaven. பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா இதை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தி Peter, இருக்கிறார். even before the baptism of the Holy Spirit, அந்த பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவை அவர்கள் பெறுவதற்கு முன்பாக you are connecting with heaven. நீங்கள் வந்து பரலோகத்தோடு கூட You are able to hear the voice of the Father. அந்த பிதாவுடைய சத்தத்தை கேட்டவராய் இருக்கிறீர்கள். You are able to open the eyes of revelation. அந்த வெளிப்பாட்டின் கண்கள் உங்களுக்கு திறக்கப்பட்டதா You are able to see, you are able to hear. நீ வந்து பார்க்க முடிகிறது, கேட்க முடிகிறது. What is unseen to other, you can see it. மற்றவர்களாலே காணக்கூடாதவைகளை உன்னால் காண What முடிகிறது. others could not hear, you are able to hear it. மற்றவர்களாலே கேட்கக்கூடாததை உன்னால் கேட்க முடிகிறது. That's why you are blessed. எனவேதான் நீ பாக்கியவான். Because you acknowledge me. நீ என்னை அங்கீகரித்திருக்கிறாய். I am now acknowledging you. நான் இப்பொழுது உன்னை அங்கீகரிக்கிறேன். My brothers and sisters in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர if God wants to acknowledge you in any area of your life, உன்னுடைய வாழ்க்கையில எந்த பகுதிகளாவது தேவன் உன்னை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று நீ it's very important that you acknowledge Him first. அதற்கு முதலாவது முக்கியமான காரியம் முதலாவது நீ அவரை Elijah, the prophet of God, எலியா தேவனுடைய தீர்க்கதரிசி he acknowledged God first. தேவனை முதலாவது அவர் அங்கீகரித்தார். That is the reason. அந்த When he காரணத்தினாலே prayed that prayer of acknowledgement, அந்த அங்கீகரிப்பின் ஜெபத்தை அவன் the ஏறெடுத்தபோது fire came from above அக்கினியானது வானத்திலிருந்து and it இறங்கி வந்தது. accepted the sacrifice. அந்த ஏறெடுத்த பலியை அது எடுத்து And ஏறெடுத்தது. every eye that were watching
with a question mark. எல்லா கேள்விக்குறியோடு அவரை சுற்றி நின்று பார்த்த கண்கள் யாவும் They were amazed. அவர்களுக்கெல்லாம் Every ஆச்சரியமாயிற்று. question mark there in that place. அவர்களுடைய நினைவிலே கொண்டிருந்த எல்லா It கேள்விக்குறிகளும் turned to an exclamation mark. அதெல்லாம் ஒரு ஆச்சரியக்குறியாய் மாறி போனது. Same way Apostle Peter, அதுபோலவே பேதுரு அப்போஸ்தலன் even before the day of Pentecost, பெந்தெகோஸ்தே நாட்களுக்கு he முன்பாக was able to connect with heaven. அவன் வானத்தோடு பரலோகத்தோடு And he could understand who the man standing before him was. முன்பாக நிற்கிற மனுஷன் எப்படிப்பட்டவர் என்கிற வெளிப்பாடு அவனுக்கு He உண்டாயிருந்தது. acknowledged Jesus as he is. இயேசு யார் என்பதை இருக்கிறவனமாக அவன் அங்கீகரித்தான். That's why Jesus turned back. அதனால இயேசு அவனை நோக்கி And in the sight of all the other disciples, மற்ற எல்லா சீஷர்களுக்கு முன்பாக he acknowledged him and said, Simon Barjona, யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, flesh and blood did not reveal this unto you, மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு but வெளிப்படுத்தல. my Father which is in heaven. பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு You have வெளிப்படுத்தினார். used a capacity that no one else in this room dared to use it. இந்த இடத்திலே கூடியிருக்கிற ஒருவருக்கும் அறியாத ஒருவருக்கும் வெளிப்படாத காரியம் உன்னால அறிந்து கொள்ள முடிந்தது. That is why I am acknowledging you. அதனால தான் நான் உன்னை Who அங்கீகரிக்கிறேன். was the first one to preach the gospel? முதலாவது சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தவர் யார்? After the day of Pentecost, பெந்தெகோஸ்தே நாட்களுக்கு பின்பு not even the beloved John, யோவான், பிரியமுள்ள யோவான் கூட செய்யல. அன்பான not even the beloved John that was close to the bosom of Jesus, ஆண்டவருடைய மடியிலே நெஞ்சிலே சாய்ந்திருந்த யோவான் சீஷன் கூட அவருக்கு அன்பாய் இருந்த அவன் கூட அதை but Apostle Peter. ஆனால் பேதுரு அப்போஸ்தலன். Even today we say, who is the first one that preached the gospel? இந்த நாள் கூட நாம சொல்றோம், யாரு முதலாவது சுவிசேஷத்தை It's பிரசங்கித்தார்? Apostle Peter. வேறு யாருமல்ல, It பேதுரு was a அப்போஸ்தலன். great stamp of acknowledgement that God put him on his life. ஆண்டவர் அந்த நாளிலே அவனை குறித்து கொடுத்த ஒரு அங்கீகாரம் அப்படி. Praise the name of the living God. If we ever want God to acknowledge us, நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடக்கையிலே தேவன் நம்மை அங்கீகரிக்க வேண்டும். acknowledge us in any area of our life, நம்முடைய வாழ்க்கையின் எந்த பகுதிகளாலும் நாம் தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். acknowledge our family, நம்முடைய குடும்பத்தை தேவன் அங்கீகரிக்க வேண்டும். acknowledge our faith, நம்முடைய விசுவாசத்தை தேவன் acknowledge our faithfulness. நம்முடைய உண்மையை தேவன் அங்கீகரிக்க It is வேண்டும். very important மிகவும் முக்கியமான that ஒன்று. we acknowledge God நாம் முதலாவது தேவன் அங்கீகரிக்க by வேண்டும். our faith, நம்முடைய விசுவாசத்தின் by மூலமாக, our confession, நம்முடைய அறிக்கையின் மூலமாக, by our life, நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக, by our actions, நம்முடைய செயல்கள் மூலமாக, by our attitude. நம்முடைய நடத்தைகள் மூலமாக. Jesus said, இயேசு சொன்னார், blessed art thou, Simon Barjona. யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ பாக்கியவான். Flesh and blood hath not revealed it unto thee, மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு but வெளிப்படுத்தினார். my Father which is in heaven. பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு And then in verse number 18 he said, 18வது வசனத்திலே and பார்க்கிறோம். I say also unto thee, நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், that thou art Peter, பேதுருவாய் இருக்கிறாய். and upon this rock I will build my church, இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன். and the gates of hell shall not prevail against it. பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வார்கள். See, he began with one name, ஒரு பேரிலே ஆரம்பித்தார். and then he ended with another name. இன்னொரு பேரிலே அவர் முடித்தார். He said, blessed art thou, Simon, யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே. and then he said, thou art Peter. அதன் பின்பா சொல்றார், நீ பேதுருவாய் He used two இருக்கிறாய். names. ரெண்டு பெயர்களை What is the உபயோகிக்கிறார். meaning of Simon? அந்த சைமன் என்று யோனா சீமோன் என்பதற்கு அர்த்தம் என்ன? You know, Simon is a name that has got a meaning, the one who is able to hear, சீமோன் என்கிற அந்த பெயருக்கு அர்த்தம் என்பது அவர் கேட்கக்கூடிய திறன் the one who is able to obey. கீழ்ப்படியக்கூடிய திறனுடையவர். Praise the name of the living God. But there is another meaning for the name Simon. அதே அந்த சீமோனுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்னவென்றால் Unstable person. ஒரு நிலையில்லாதவன். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. You know, on that day when he called Jesus out of the boat, படகிலிருந்து வெளியே வரும்படியாய் ஆண்டவர் அவனை Lord, if it அழைத்தார். is you, bid me to come on the water. ஆண்டவரே, நீரேயானால் நான் ஜலத்தின் மீது நடந்து வர எனக்கு உதவி செய்யுங்க. Jesus said, come on to the water. அப்பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார், இறங்கி வா. It is I, be not afraid. நான் தான் பயப்படாதீர் So என்றார். Peter had the audacity to take his feet and put it on the water. பேதுரு தன் காலை எடுத்து தண்ணீர்ல வச்சிட்டான். And he was walking on the water as if he is walking on a firm ground. அப்படியே சாதாரண அந்த தரையில நடக்கிறது போல ஜலத்தின் மீது அவன் நடந்து சென்றான். But for how long? எவ்வளவு தூரம்? A few steps. எவ்வளவு காலம், எவ்வளவு நேரம்? Afterwards, சில நடைகள் வச்ச பின்பு when he saw the winds and the waves, தனக்கு சுற்றி இருக்கிற அந்த காற்றையும் அலையும் ஆவேசத்தை when he பார்த்து took the focus of Jesus and put it on all the winds and the waves that was going on அந்த around, பார்வையை அந்த கவனத்தை எடுத்து தன்னை சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலையை அவன் பார்த்தபோது what happened? என்ன ஆனது?
he became unstable. அவன் நிலையில்லாமல் நிக்க Maybe ஆரம்பித்தான். when they came back to the boat, ஒருவேளை மறுபடியும் படகுக்கு வந்திருக்கான். all the disciples might have said, எல்லா சீஷர்களும் அவனை பார்த்து சொல்லிருப்பாங்க, you thought you can walk like Jesus? நீ இயேசுவை போல நடந்துலான்னு போனியா? Do you think we don't have the capacity? எங்களுக்கு அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஆற்றல் இல்லை நினைக்கிறியா? சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா இன்னும் முந்திரி கொட்டையான்னு கேட்டுருப்பாங்க. நாங்கள்லாம் வாயை பொத்திக்கிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம்? அமைதியாக இருக்கோம்ல. நீ மட்டும் என்ன போய் தண்ணியில் அவரை மாதிரி நடக்கிறது பாத்தியா? என்ன ஆச்சு பாத்தியா? Did you see what happened to you after few steps? சில படி நடைகள் எடுத்து வைத்தவனே உனக்கு என்ன ஆனது? You became unstable. உன்னால நிலையா நிக்க You were sinking down. நீ மூழ்கி கீழே போற. If not Jesus was there, இயேசு அங்க இல்லட்டா you would have been dead and buried in that wind. நீ அந்த காற்றுல அந்த அலையில மூழ்கி இறந்து போயிருப்ப. So Simon means unstable. எனவே சீமோன் என்கிற பெயருக்கு இன்னொரு அர்த்தம் அவன் நிலையில்லாதவன். Maybe Simon earned a name among the disciples that he is an unstable man. அவன் வந்து சீஷர்கள் மத்தியில அப்படிப்பட்டதான ஒரு பெயரை அவன் பெற்றிருக்க. But Jesus said, thou art the rock. ஆனா ஆண்டவர் சொல்றார், அவனை பார்த்து நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. What is the meaning of Peter? பேதுரு என்பதற்கு அர்த்தம் You are the rock. நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய். You unstable man. நீ ஒரு நிலையில்லாத மனுஷன். Because you acknowledge who I am as I am. யார் என்று நீ என்னை அங்கீகரித்ததனாலே you are no more an unstable man. நீ நிலையில்லாத மனுஷன் அல்ல. You are a rock. நீ ஒரு கல்லாய் இருக்கிறாய். Why you are a rock? நீ கல்லாய் இருக்கிறாய். You received the revelation of who Jesus is. இயேசு யார் என்கிற அந்த வெளிப்பாடை நீ பெற்றதனால. Because you have that revelation. அந்த வெளிப்பாடை நீ பெற்றதனால. The revelation that you received பெற்றுக்கொண்ட அந்த வெளிப்பாட்டினால made you unstable man to be a rock. நீ ஒரு நிலையில்லாத மனுஷனாய் இருந்தவன் நீ கல்லை போன்று உறுதியானாய். Praise the name of the living God. God acknowledged him. தேவன் அவனை அங்கீகரித்தார். அப்படி சொன்னப்ப சீஷர்களுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? பேதுரு பார்த்துருப்பாரு, என்ன பார்த்து என்ன சொன்னீங்க? தண்ணியில் போயிட்டேனா? என்னால் நடக்க முடியாதா? பாரு தலைவர் என்ன சொல்கிறாரு பாரு என்னை பற்றி. நான் யாரா? பாறையா. ஏன்? கிறிஸ்து யார் என்கிற வெளிப்பாட்டின் பாறையை நான் பெற்றுக்கொண்டதினால் நான் யாரு? I am not unstable. Because I received the rock of revelation, I am Peter now. நான் இப்பொழுது கல்லை போன்ற வெளிப்பாடை பெற்றதனால நான் கல்லாய் இருக்கிறேன். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Verse number 17, he called him Simon. 17வது வசனம். Verse number 17, he called him Simon. முதல்ல 17வது வசனத்தில் அவனை சீமோன் என்று அழைத்தார். Verse number 18, he called him Peter. 18வது வசனத்தில் அவனை பேதுரு என்றார். But if you go to verse number 22, ஆனா 22வது வசனத்துக்கு போங்க. Again verse 13. Get begin. 23 என்ன சொல்றாரு? நாகப்போ சாத்தானே. சைமன்ல இருந்து பேதுருவாயி என்னங்க ஆண்டவர் இது? Some people may think, what is this brother? சில நினைக்கலாம் இது என்ன சகோதரன். One time he is calling Simon. ஒரு முறை அவர் வந்து சீமோன் என்று அழைக்கிறார். Suddenly he is lifting up to Peter rock. திடீரென்று நிலையில்லாதவனை கல்லுன்னு சொல்லி உயரமா தூக்குனாரு. ஒரு 3-4 வசனத்தால் டமால்னு போட்டு என்னன்றாரு? சாத்தானேனாரு. In 5 verses from Simon to Peter, then Peter to Satan. 17வது வசனத்துல சீமோன் என்று அழைக்கப்பட்ட அவன் 23வது வசனத்துல சாத்தானா மாறினான். See, here we can see the attribute of Jesus. இதுதான் ஆண்டவருடைய அந்த குணாதிசயம் என்னது என்பதை நம்ம பார்க்கலாம். See, God looks at people not in the same way we look at people. நாம ஜனங்களை பார்க்கிற மாதிரி ஆண்டவர் அவ்விதமாய் நோக்கி பார்க்கிறார். God Almighty evaluates people not like we evaluate people. நாம் ஜனங்களை எப்படி மதிப்பீடு செய்கிறோமோ அதுபோல தேவன் அவர் மதிப்பீடு செய்கிறார். How do we evaluate people? நாம எப்படி ஜனங்களை மதிப்பிடுவோம்? We evaluate people either good or bad. ஒன்னு நல்லவன் இல்லனா கெட்டவன். We will have 2 books. ரெண்டு தான். Good book, bad book. நல்ல புத்தகம் கெட்ட புத்தகம். People who are good, we will write their names in the good book. நல்லவங்களா இருந்தாங்கன்னா நல்ல புத்தகத்துல பேர் and we'll say he is a good person. அவர் ஒரு நல்ல மனுஷன் என்று சொல்லுவோம். But when somebody is evil, யாரா ஒருத்தர் பொல்லாதவரா we'll put their name in the evil book. அவர் அந்த பொல்லாத கெட்ட புத்தகத்துல எழுதி and we'll condemn them to be evil. அத வந்து பொல்லாதவன் என்று சொல்லி அவனை. That's how we evaluate people. அப்படிதான் நாம ஜனங்களை மதிப்பீடு செய்வோம். But Jesus doesn't do that. ஆனா
இயேசு அவிதமாய் How செய்கிறவர் does அல்ல. he evaluate people? அவர் எப்படி ஜனங்களை மதிப்பிடுகிறார்? According to the circumstances. அந்த சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப. If he is good, he will acknowledge him to be good. அவன் நல்லவனா இருந்தானா நல்லவன் தான் சொல்வார். If he is evil, he will acknowledge him to be evil. அப்படியே அவன் தீமையாய் பொல்லாதவனா இருந்தா அவன் பொல்லாதவன். He said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று அவன் சொன்னபோது Jesus said, "Blessed you unstable man. அப்ப சொல்றாரு, நிலையில்லாதவனே பாக்கியவானே, You are not no more an unstable man. நீ இனிமேலும் நிலையில்லாதவன் அல்ல, You are a rock. நீ பேதுருவா. You are a rock among all the 12 people." இந்த 12 பேர்ல நீ ஒரு கல்லை போன்று இருக்காயிட்டா. But when he said, அவிதமாய் அவன் சொன்ன உடனே "You should not go to Jerusalem, this should not happen to you." அவன் சொல்றான், நீ எருசலேமுக்கு போக கூடாது, நீங்க பாடுபடக்கூடாது. ஆண்டவர் என்ன பேதுருன்னு சொல்லிட்டாரு, இவரை எதனா சொல்லி சோப் போடணும்னு நினச்சி என்ன பண்ணுறாரு பேதுரு, பேதுருவோட சூப்பர் வார்த்தை சொல்லுவாருன்னு நினச்சிட்டு இருக்காரு. ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, எப்போடா சாத்தான்ட்டாரு. You are not talking the will of God. தேவனுக்கு ஏற்றவைகளை நீ சிந்திக்க. You do not talk the thing that is of God's plan and purpose. தேவனுடைய நோக்கம், தேவனுடைய திட்டத்துக்கானவைகளை நீ சிந்திக்கல, பேசல. Praise the name of the living God. He was not acknowledging God in verse 22. 22ல அவன் தேவனை அங்கீகரிக்கல. That is why he gave a very poor acknowledgement on him. அதனால தான் அவரிடத்திலிருந்து அவன் மறு உத்தரவாக ஒரு மோசமான ஒரு அறிக்கையை. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. So if ever we acknowledge God, then only he will acknowledge us back. எப்பொழுதெல்லாம் நாம தேவனை நாம் அங்கீகரிக்கிறோமோ அவர் நம்மை அங்கீகரிக்க அவர் தவறுகிறார். So some people may ask, சிலருக்கு கேட்கலாம், why I am a very small man, why he needs me to acknowledge? ஏன் நானே இருக்கிறதுல ரொம்ப எளிமையானவன், என்ன போய் அவர் ஏன் அங்கீகரிக்க? Don't get it wrong. அப்படி நீங்க தவறா நினைக்க கூடாது. Before our relationship started, நம்முடைய உறவு முறை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாகவே, before we understood him, நாம் அவரை புரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாகவே, before we called him Abba Father, அப்பா பிதாவே என்று நாம் அழைப்பதற்கு முன்பாகவே, he has already acknowledged us. அவர் நம்மை அங்கீகரித்து விட்டார். He is the one who took the first initiative. அவர்தான் முதலாவது உறவு முறையை ஆரம்பிக்க அவர் ஆரம்பித்தார். That's why the scripture says, அதைத்தான் வேதவசனம் he சொல்லுகிறது. chose us in him from before the foundations of the world. தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே அவர் நம்மை முன்னறிந்தவர், முன்குறித்தவர், தெரிந்தெடுத்தவர். He was a lamb that was slain from before the foundations of the world. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர். That's why he put down our names in the Lamb's book of life before the foundations of the உலக world. தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவ புத்தகத்திலே நம்முடைய பெயரை Even before we could know ourselves, நம்மை நாமே அறிவதற்கு முன்பாக, even before our parents could know us, நம்முடைய பெற்றோர்கள் நம்மை அறிவதற்கு before the foundations of the world, இந்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக he has already acknowledged us. அவர் ஏற்கனவே நம்மை அங்கீகரித்து He has already sealed us and chosen us. அவர் நம்மை தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமாய் அவர் முத்திரையிட்டார். So what has happened in this world? இந்த உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது? It is a mere fulfillment of what the Lord has already done in our life. ஏற்கனவே தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில என்னவெல்லாம் நடக்க வேண்டும் என்று அவர் தீர்மானித்து திட்டமிட்டாரோ அது நடந்து In the book of கொண்டிருக்கிறது. the prophet Isaiah, the scripture says, ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திலே பார்க்கிறோம், when the soul of Christ Jesus, I am paraphrasing it, when the soul of Jesus was made as an offering for sin, ஆண்டவருடைய ஆத்துமாவானது குற்ற நிவாரண பலியாக அங்கே ஒப்பு கொடுக்க போகும்போது, he saw his seed. அவர் தம்முடைய சந்ததியை Who கண்டார். is the seed of God? தேவனுடைய சந்ததி யார்? It is you and me. அது நீங்களும் நானும் So தான். before the foundations of the world, எனவே உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக when he was slain as a lamb, அவர் ஆட்டுக்குட்டியாய் he அடிக்கப்பட்டார். thought about us. அவர் நம்மை குறித்து நினைவு He கொண்டார். knew us. அவர் நம்மை அறிந்திருந்தார். He elected us by his grace. அவருடைய கிருபையினால அவர் நம்மை He தெரிந்து கொண்டார். chose us. நம்மை தெரிந்து கொண்டார். He acknowledged us. நம்மை அங்கீகரித்தார். That's why he put our names in the Lamb's book of அதனால் life. அவர் நம்முடைய பெயரை அவருடைய புத்தகத்திலே பதிவிட்டார். On the cross of Calvary, அந்த கல்வாரி when he சிலுவையிலே suffered and when he died, அவர் பாடுபட்டு மரித்தபோது what did he see? அவர் என்ன பார்த்தார்? He saw his seed. தம்முடைய சந்ததியை அவர் பார்த்தார். He was not looking at his bleeding hands. தன்னுடைய ரத்தம் கசிகிற கரங்களை அவர் பார்க்கல. He did not look at his bleeding feet. தன்னுடைய கால்களில் வடிகிற ரத்தத்தை அவர் பார்க்கல. He did not look at the people that was around him on that day. அந்த நாளிலே தன்னை சுற்றி பரியாசம் பண்ணுகிற ஜனத்தை அவர் But he பார்க்கல. saw his seed. அவர் தம்முடைய சந்ததியை அவர் கண்டார். All those names that he put down in the Lamb's book of life, கண்ட சந்ததியினுடைய பெயர்கள் எல்லாம் அவருடைய புத்தகத்திலே அவர் பதிவிட்டார். whatever and whoever he saw from before the foundations of the world, உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக யாரையெல்லாம் அவர் கண்டாரோ, தெரிந்து கொண்டாரோ, the முன்னறிந்தாரோ, same people, அதே
ஜனங்கள் when he was hanging on the cross, அவர் அந்த கல்வாரி சிலுவையில் he தொங்கிக் saw கொண்டிருந்தபோது them all. அவர்கள் எல்லாரையும் அவர் கண்டார். Where were we at the time? அந்த நேரத்துல நாம எங்க இருந்தோம்? We were nowhere. நாம எங்கேயும் We இல்லை. were only in his mind. அவருடைய சிந்தையிலே நாம் இருந்தோம். We didn't acknowledge him. நாம் அவரை அங்கீகரிக்கல. We didn't even know us. நாம அவரை அறியவும் இல்லை. Praise the name of the living God. He has already done it. அவர் ஏற்கனவே அதை In செய்து this relationship, இந்த உறவு முறையிலே he wants us to acknowledge him. நாம் அவரை அங்கீகரிக்க அவர் விருப்பம் உள்ளவராக Acknowledge him to be our heavenly Father. நம்மை அவருடைய பரலோக பிதாவாக நாம் அங்கீகரிக்க அவர் If he is விருப்பம் Father and it means we are the children. அவர் நமக்கு பிதாவானால் நாம் அவருக்கு குமாரர் குமாரத்திகள். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கு As every children is expected to obey their parents. எப்படி அந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் தங்களுடைய பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று பெற்றோர்கள் As எதிர்பார்க்கிறார்கள். every parents would expect the child to please them. எப்படி பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் தங்களை பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். God wants us to please him. அப்படியாகவே தேவன் விருப்பம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். By acknowledging him. அவரை அங்கீகரிப்பதன் By மூலமாக obeying him. அவருக்கு கீழ்ப்படிகிறது By மூலமாக believing in him. அவரை விசுவாசிக்கிறதன் மூலமாக Acknowledge him in every way you can. எல்லா வழிகளிலும் நீங்கள் அவரை அங்கீகரிக்க What kind of an acknowledgement is this? அது எப்படிப்பட்டதான ஒரு அங்கீகரிப்பு? What kind of an acknowledgement is God is expecting of us? தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நம்மிலிருந்து அவர் எதிர்பார்க்கிற அங்கீகரிப்பு எப்படிப்பட்டது? Like I just told you, நான் இதற்கு முன்பாக சொன்னது it is போல not an acknowledgement that just comes by the words of our mouth. நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகளினால வருகிற அங்கீகரிப்பு From the மாத்திரமல்ல. surface of our mouth. நம்முடைய வாயின் வார்த்தையிலே மேலோட்டமாக We all are good at that. அதுல நம்ம எல்லாரும் Oh, திறமைசாலி. we'll say he is my God. அவர் என்னுடைய தேவன் என்று சொல்வதிலே God for 40 years. 40 வருஷமா நான் அவரை He is ஆண்டவராக my God for 25 years. அவர் என்னுடைய தேவனாய் 25 He is my Savior for 15 years. 15 வருடமாய் அவர் எனக்கு He ரட்சகராய் is my Lord for 30 years. அவர் எனக்கு கர்த்தராய் 30 வருஷம் So if he is the Lord for 30 years, அவர் 30 வருஷம் எனக்கு கர்த்தராய் இருந்தார். what kind of an acknowledgement we have? நீ எப்படிப்பட்டதான ஒரு அங்கீகரிப்பை கொண்டவராய் What is the proof that we have that he is the Lord of our life? அவருடைய அந்த வாழ்க்கையின் கர்த்தர் என்பதற்குரியான உறுதி என்ன ஒரு நிரூபணம்? Lord means he is the ruler. ஆண்டவர் உன்னுடைய ஆளுகை செய்கிறவராய் Do we remain under his rulership? நீ அவருடைய ஆளுகைக்கு கீழாய் Or இருக்கிறாயா? do we go out of the rulership? இல்ல அந்த ஆளுகைக்கு வெளியே நீ Come and இருக்கிறாயா? go, come and go. வந்து போய்க்கொண்டு See what we confess with our mouth, நம்முடைய வாயினாலே நாம் எவைகளை what we அறிக்கையிடுகிறோமோ, acknowledge with our mouth, நம்முடைய வாயினாலே எவைகளை நாம் our அங்கீகரிக்கிறோமோ, life has to evidence it. நம்முடைய வாழ்க்கை தான் அதற்கு Our ஆதாரமாக life has to வேண்டும். prove it. நம்முடைய வாழ்க்கை அதை நிரூபிக்க வேண்டும். That's the kind of acknowledgement God is expecting of us. அப்படிப்பட்டதான ஒரு அங்கீகாரத்தை தேவன் நம்மிடத்தில் When Jesus asked his disciples, இயேசு சீஷர்களை பார்த்து who do கேட்டார், people say that I ஜனங்கள் am? என்னை யார் என்று சொல்கிறார்கள்? Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. பேதுரு சொன்னார், அவர்களை பார்த்து கேட்டபோது நீ ஜீவனுள்ள தேவன் How என்பார். could he acknowledge? எப்படி அவரால் அந்த அங்கீகரிப்பை What செய்ய kind முடிந்தது? of an acknowledgement is அது this? எப்படிப்பட்டதான ஒரு அங்கீகரிப்பு? First of all, we need to understand முதலாவது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், this is an acknowledgement இது ஒரு அங்கீகரிப்பு, based upon the revelation. இது வெளிப்பாட்டின் மேல் உண்டான ஒரு If அங்கீகரிப்பு. ever we confess Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்துவை எவரொருவர் அறிக்கை if செய்கிறாரோ, ever we say he is my God, அவர் என்னுடைய தேவன் என்று நீ அறிக்கை if ever we செய்கிறாயா? say he is my Father, அவருடைய பிதா என்று நீ அறிக்கை if ever we செய்கிறாயா? say he is my Lord, அவருடைய கர்த்தர் என்று நீ அறிக்கை if ever we செய்கிறாயா? say he is my healer, அவர் என்னை சுகமாக்குகிற பரிகாரி என்று நீ if ever we அறிக்கை say செய்கிறாயா? he is my deliverer, அவர் என்னை விடுதலையாக்குகிறவர் என்று if ever we say he is my righteousness, அவரே என்னுடைய நீதி என்று நீ அறிக்கையிடுவாயனா? our acknowledgement of God, நம் தேவனை குறித்த நம்முடைய it அங்கீகரிப்பு was based on a revelation. அது வெளிப்பாட்டின்படியாய் இருக்கப்பட வேண்டும். Praise the name of the living God. It is not a blind acknowledgement. அது ஒரு குருட்டுத்தனமான ஒரு It is not a blind confession. அது குருட்டுத்தனமான ஒரு அறிக்கை அல்ல. Everything that you say about God must be based on revelation. நீ தேவனை குறித்து அறிக்கையிடுகிற ஒவ்வொரு காரியமும் அவருடைய வெளிப்பாட்டின் அடிப்படையிலே Every faith you have must be an acknowledgement that is based on the revelation. அவர் மீது கொண்டிருக்கிற விசுவாசம் ஒவ்வொன்றும் அது ஆண்டவருடைய வெளிப்பாட்டினாலே அங்கீகரிக்க. Your actions, your deeds, your works, செயல்கள், உன் நடத்தை, உன் வார்த்தை, it must be sourced by a divine revelation. அது தெய்வீக வெளிப்பாட்டினாலே அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். Somebody asks you, why do you live the way you live? சிலர் கேட்கலாம், நீ ஏன் விரும்புறபடி நீ வாழக்கூடாது? நீ வாழ்கிறபடி ஏன் வாழ்கிறாய்? Why do you dress like this? ஏன் நீ இந்த மாதிரி உடுத்துகிறாய்? Why do you talk like this? ஏன் நீ விதமாய் பேசுகிறாய்? Why you do like this? Why you do like that? ஏன் நீ இப்படி செய்ற? நீ ஏன் When everybody is doing it in a different way. எல்லாரும் வித்தியாசமா செய்றாங்க. Why you are doing like this? ஏன் நீ மட்டும் இப்படி செய்ற?
What will you answer? உங்களுடைய பதில் என்னவா இருக்கும்? Sometimes people say, சில நேரத்துல ஜனங்க சொல்வாங்க, பாஸ்டர் சொன்னாரு, பாஸ்டர் சொன்னார், கோயிலில் ஒருத்தர் வந்து பிரசங்கம் பண்ணாரு, அவரு சொன்னாரு, அதனால செய்கிறோம். அவர் எதை பிரசங்கம் பண்ணாரு, எங்கேருந்து பிரசங்கம் பண்ணாரு, யார் சொன்னதை சொன்னாரு, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Praise the name of the living God. Some people say in our book, in our holy book it is written. பரிசுத்த புத்தகத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்றாங்க. So many things are written in the holy book. பரிசுத்த வேத புத்தகத்துல என்னென்னமோ Just because it is written in the Bible. அது வேத புத்தகத்துல எழுதி இருக்கிறதுனால. Of course. எழுதி இருக்கிறது. But we must have the revelation of it. அது குறித்த வெளிப்பாடு உனக்கு உண்டாக வேண்டும். See, it is one thing to have it in the scripture. ஒன்று வேத வசனத்திலே இருக்கப்பட வேண்டும். It is one thing the word of God is in the pages of the Bible. அந்த வேத புத்தகத்திலே அந்த வசனத்திலே இருக்கிறது. But it is another thing that it must be revealed to us. இன்னொரு காரியம், அந்த புத்தகத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிற வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். Not only that it is being revealed to us, அது மாத்திரம் வெளிப்படுத்தப்பட்டால் மாத்திரம் போதாது. we have to receive that revelation. அந்த வெளிப்பாடை நாம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். He has already revealed it. அதை ஏற்கனவே அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி God doesn't veil anything that he wants to tell us at this time in this age. இந்த காலத்துக்கு இந்த நேரத்துக்கு எதையெல்லாம் அவர் சொல்லணுமோ வெளிப்படுத்த வேண்டுமோ எல்லாவற்றையும் தேவன் வெளிப்படுத்த Everything that he has to reveal for this day and age, he has already revealed it. ஏற்கனவே இந்த காலத்துக்கு நேரத்துக்குரிய சகலவற்றையும் அவர் வெளிப்படுத்தி விட்டார். But we have to receive that revelation. ஆனா அந்த வெளிப்படுத்தின காரியங்களை நீ வெளிப்பாடோடு பெற்றிருக்கிறாய். That's the difference between Peter and the rest of the 11 disciples. அதுதான் பேதுருக்கும் மற்ற 11 சீஷர்களுக்கும் உண்டான வித்தியாசம். The revelation that Peter received, பேதுரு பெற்றுக்கொண்ட அந்த வெளிப்பாடு, the same capacity to receive the revelation, அதே வெளிப்பாட்டின் ஆற்றலை பெற்றுக்கொண்ட அந்த பேதுரு, it was for all the 11 other people also. அது மற்ற 11 பேருக்கும் உண்டாயிருக்க வேண்டும். But why they didn't receive it? ஏன் அவங்களால பெற்றுக்கொள்ள முடியல? That is the problem with them. அது அவர்களோடு இருக்கிற பிரச்சனை. Praise the name of the living God. If ever we confess God in this Christian life, இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே தேவனை குறித்து நாம் அறிக்கை, if ever we acknowledge God in our life, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவரை நாம் அங்கீகரிக்கும்போது, it must based on revelation. எல்லாம் இந்த வேத வாக்கியங்களின் வெளிப்பாட்டிலே அடிப்படையாக இருக்கப்பட வேண்டும். Not a limited revelation, ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறைக்குள்ளாக இல்ல, not a half-hearted revelation, பாதி அளவு அல்ல, but the perfect revelation. ஒரு பூரண வெளிப்பாடு. This Bible, இந்த வேதமானது from the front cover to the back cover, முன்னட்டையிலிருந்து பின்னட்டை வரை it reveals only one person. ஒரே நபரை மாத்திரமே What is that வெளிப்படுத்துகிறது. one person? அந்த ஒரு நபர் யார்? Who is that one person? அந்த ஒரு நபர் யார்? It is our Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே. In the book of Genesis, ஆதியாகம புத்தகத்திலே Christ Jesus is revealed. இயேசு கிறிஸ்து அங்கே In the book of வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார். Exodus, யாத்ராகம புத்தகத்திலே Christ Jesus is being revealed. இயேசு கிறிஸ்து அங்கே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார். You take any testament in this Bible, ஏற்பாடு எந்த ஒன்று ஏற்பாடு you எடுத்துக்கொள்ளுங்க. take any book in the Bible, வேதத்திலே எந்த ஒரு புத்தகத்தையும் you take எடுத்துக்கொள்ளுங்க. any chapter in the Bible, வேதத்திலே எந்த ஒரு அதிகாரத்தை you take எடுத்துக்கொள்ளுங்க. any verse in the Bible, வேதத்திலே எந்த ஒரு வசனத்தை you take எடுத்துக்கொள்ளுங்க. any word in the verse, வார்த்தையில் இருக்கிற எந்த ஒரு வார்த்தையும் or you எடுத்துக்கொள்ளுங்க. take any letter in the word, அந்த வார்த்தையில் இருக்கிற எந்த ஒரு you எழுத்தையும் take any எடுத்துக்கொள்ளுங்க. punctuation, எந்த ஒரு அந்த புள்ளிக்கமாவை from எடுத்துக்கொள்ளுங்க. the front cover to the back cover. முன்னட்டையிலிருந்து பின்னட்டை This வரைக்கும் Bible, இந்த வேதமானது it reveals only one ஒரே man. ஒரு நபரை மாத்திரமே That one man is the man that manifested from heaven. அவர் மாம்சத்திலிருந்து பரலோகத்திலிருந்து He is வெளிப்பட்டவர். God manifest in flesh. அவர் தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார். And that man's name is Jesus Christ. அந்த மனுஷனுடைய வெளிப்பட்ட மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட மனுஷனுடைய பெயர் ஆண்டவராகிய இயேசு In the Old Testament, ஏற்பாட்டிலே it is Jesus Christ concealed. அவர் அந்த இயேசு கிறிஸ்து அந்த வசனங்களுக்குள்ளே அவர் அடக்கப்பட்டவராய். But in the New Testament, ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே He is Jesus Christ revealed. இயேசு கிறிஸ்து அந்த வெளிப்பாட்டுக்குள்ளாக You take any act that we read in the Bible, வேதத்திலே எந்த ஒரு செயலும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. you take any historical event in the Bible, எந்த ஒரு வரலாற்று சம்பவத்தை you எடுத்துக்கொள்ளுங்க. take anything in the Bible, வேதத்திலே எந்த ஒரு காரியத்தை நீ it எடுத்துக்கொண்டால் points to Jesus அது Christ. இயேசு கிறிஸ்துவை மாத்திரமே குறிக்கிறது. In the book of Genesis, ஆதியாகம புத்தகத்திலே He is our அவர் creator. நம்முடைய சிருஷ்டிகர். In the book of Exodus, ஆதியாகம He புத்தகத்திலே is our redeemer. அவர் நம்முடைய மீட்பர். He is our lawgiver. அவர் நமக்கு பிரமாணத்தை In the book of கொடுத்தவர். the prophets, அந்த தீர்க்கதரிசன He புத்தகத்திலே is our great prophet. அவர் நம்முடைய பெரியான In the book தீர்க்கதரிசி. of Kings, ராஜாக்கள் He புத்தகத்திலே is our great king. அவரே நம்முடைய பெரிய
ராஜா. Even in the book of Revelation, வெளிப்படுத்தின விசேஷ He is the King of kings and the Lord of lords. ராஜாதி ராஜா, அவர் கர்த்தாதி கர்த்தா. Everything reveals Jesus Christ. சகலமும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. Praise the name of the living God. Cain killed Abel. காயின் ஆபேலை கொன்றான். Who is that Abel? அந்த ஆபேல் யா? That character. அந்த ஆபேலுடைய அந்த குணாதிசயம். That's Jesus Christ. அது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. Because soon there is going to come a time ஏனென்றால் யார் நீ வரப்போகிற காலத்துல where the Son of God is going to manifest on this earth. தேவனுடைய குமாரனாய் இருந்தவர் ஒரு மாம்சத்திலே வெளிப்பட போகிறார். And the enemy, எதிராளியான the old serpent called the devil, அந்த பழைய வலு சர்ப்பமாகிய பிசாசு is going to make him to suffer and die. அவர் பாடுபட்டு அவரை மரிக்க வைக்க அவன் நினைத்தார். And the heavens are going to allow it. அது பரலோகம் அதை அனுமதித்தது. You see everything. எல்லாவற்றையும் நாம் பார்த்தோம். God made Adam and Eve to wear coats of skin. ஆதாமும் ஏவாளும் தோலுடைகளை உடுத்தினார் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு. What's that coats of skin? அந்த தோலுடை என்ன? How did it come? அது எப்படி வந்தது? By the sacrifice of an animal. அந்த இடத்திலே ஒரு மிருகம் எப்படி பலியிடப்பட்டது? Who is that sacrifice? யார் அந்த பலி? Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவே. Everything is Christ. எல்லாமே கிறிஸ்து. Reveals only one man. ஒரே ஒரு மனுஷன். So if ever we are going to acknowledge him, நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் காரியங்களிலே அவரை நாம் அங்கீகரித்துக் கொண்டு போகும்போது, how can we have that revelation? அந்த வெளிப்பாடை நாம் எவ்விதமாய் Only by revelation we can acknowledge him. அந்த வெளிப்பாட்டின் மூலமா தான் அவரை அங்கீகரிக்க வேண்டும். Not blindly. குருட்டுத்தனமா அல்ல. Not as we think. நாம் நினைக்கிறபடி அல்ல. Not because somebody said. யாரோ சொன்னதனால அல்ல. Jesus never took a class to Peter that he is the Christ and Son of the living God. ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று அவன் அறிக்கையிடுவதற்கு எந்த ஒரு பாட வகுப்பும் even pastor Jesus பேதுருக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கல? நான் தான் கிறிஸ்து, ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் சொல்லி கொடுத்தாரா? Nobody told him. யாருமே சொல்லல. Of course now you have all the fivefold ministries. இப்பொழுது நமக்கு எல்லாருக்கும் 5 விதமான ஊழியங்கள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. But let me tell you, fivefold ministry cannot reveal one thing to us. அந்த 5 விதமான ஊழியங்கள் நமக்கு ஒரே ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்தாது. But we have to receive it. நாம தான் அதை பெற்றுக்கொள்ளணும். Praise the name of the living God. நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க, அவங்க சொல்லி கொடுத்தா இவங்க சொல்லி கொடுத்தா என்ன பண்ணிடும்? யார் என்னதான் சொல்லி கொடுத்தாலும் மேலே இருக்கிறவர் வெளிப்படுத்தலனா வெளிப்பாடு வராது. அதே மாதிரி அவர் வெளிப்படுத்தும் போது அந்த வெளிப்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளலன்னா என்ன பண்ணாது? வெளிப்பாடு வரவே வராது. Praise the name of the living God. Our acknowledgement of God must be based on revelation. நம்முடைய அங்கீகரிப்பானது நம்முடைய தேவன் நமக்கு அளித்த வெளிப்பாட்டின்படியாக இருக்கப்பட வேண்டும். சிலர்லாம் இப்படி வாழனா வாழ ட்ரை பண்ணுவாங்க, ஆனால் அது உங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஏன் தெரியுமா? வெளிப்பாடு இல்லை. Oh, should I have to live like this? இப்படி தான் வாழணுமா? Should I have to walk like this? இப்படி தான் நடக்கணுமா? Pastor, do I have to do this? நான் கட்டாயம் இதை செய்யணுமா? Do I have to do that? நான் இதை கட்டாயமாக செய்ய வேண்டுமா? What do you mean I have to? நான் அப்படி செய்ய வேண்டுமான்னு கேக்குறாங்க. But these people, they have the revelation. நான் இப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கு உண்டாயிருக்கிற வெளிப்பாடு. They will never say I have to. வெளிப்பாடு பெற்றவங்க அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. நான் அப்படி தான் செய்யணுமா? என்னமான I will. நான் செய்வேன். I will do it. நான் செய்வேன். They will never ask, do I have to do it? அவங்க வந்து நான் செய்ய வேண்டுமான்னு கேட்க மாட்டாங்க. If they have the revelation, they will say I will do it. வெளிப்பாடு அவர்களுக்கு உண்டாயிருந்தால் நான் செய்வேன் என்று சொல்லுவாங்க. I will walk like this, I will talk like this. நான் இந்த மாதிரி நடப்பேன், இது மாதிரி பேசுவேன். No matter how much ever opposition they might face, எத்தனை விதமான எதிர்ப்புகளை அவர்கள் சந்தித்தாலும் they will still come forward to acknowledge God as he is based on the revelation they have of him. உண்டான வெளிப்பாடு பெற்றுக்கொண்ட வெளிப்பாடின்படியா இயேசுவை யார் என்று அவர்கள் அங்கீகரித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். God has revealed himself to us. தேவன் நமக்கு அவரை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். He has revealed his word to us. அவருடைய வார்த்தையை நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். He reveals it through the fivefold ministries. இந்த 5 விதமான ஊழியங்கள் மூலமாய் அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். But do we receive it? அதையெல்லாம் நாம் பெற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோமா? இது வந்து வெளிப்பாடுன்றது நமக்கு வெளிப்பாடு இல்லைன்றது ஆண்டவர் தப்பு இல்லை. அது யார் தப்பு? நம்ம தப்பு. வீட்டில் வந்து சாப்பாடு இருந்தும் ஒருத்தன் சாப்பிடலன்னா யார் தப்பு? ஹலோ, சமையல் பண்ணாதவங்க தப்பா? இல்லை கொடுக்காத அப்பா அம்மா தப்பா? யார் தப்பு? சாப்பிடாதவன் தப்பு.
See, if we are lacking in the revelation knowledge of God, it is our mistake. தேவனை குறித்த வெளிப்பாட்டின் அறிவிலே நாம் குறைவு பெற்றிருப்போமானால் அது நம்முடைய தவறு. What is the problem? பிரச்சனை என்ன? Why people don't have the revelation as they should? ஏன் ஜனங்களுக்கு அவர்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய வெளிப்பாடு உண்டாகாமல் இருக்கிறார்கள்? Know God. தேவன் இல்லை. Know His word. அவருடைய வார்த்தை இல்லை. As it is. அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே. It's a lack of desire in them. அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற வாஞ்சையின் குறைவு. நல்லா சொல்றேன், வாஞ்சை குறைவு இருந்தா அந்த வெளிப்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. It's impossible to receive anything from God if we don't have the desire. ஆண்டவரை குறித்த வாஞ்சை இல்லாட்டா அவரிடத்திலிருந்து எந்த ஒரு காரியத்தையுமே பெற்றுக்கொள்ள Because the God that we are serving, ஏனென்றால் நாம் ஆராதிக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர், He is a God that deals with our life based on our desire for Him. நம்முடைய வாஞ்சையை பொறுத்து தான் அவர் நம்மோடு கூட செயல்படுகிறவராய் இருக்கிறார். God cannot deal with our life if we don't have any desire for Him. எந்த ஒரு வாஞ்சையுமே இல்லாம உன் கூட செயல்பட வேண்டிய அவசியம் Or if we have a little desire, only that much He can deal with our life. கொஞ்சம் மட்டும் வாஞ்சை இருந்தனா அதுக்கேற்ற அளவு தான் ஆண்டவர் உன்னோடு கூட செயல்படுவார். Like we eat how much we are hungry for. பசியாய் இருக்கும்போது எந்த அளவு நம்ம உணவை உட்கொள்கிறோமோ, எந்த அளவுக்கு பசியாய் இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம உட்கொள்கிறதை போல, it's in the same way, அதே போலவே how much ever we have desire for God, only that much He reveals Himself எந்த to அளவு us. நம்ம வாஞ்சை உள்ளவராய் இருக்கிறோமோ அந்த அளவு நம்ம அவரை. God doesn't force Himself on His people. தேவன் ஒரு காலம் தம்முடைய ஜனத்தை கட்டாயப்படுத்துகிறது இல்ல. If I have desire for joy, He will give me joy. நான் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு வாஞ்சையா இருந்தேன்னா ஆண்டவர் அந்த சந்தோஷத்தை எனக்கு He will not give me peace. அவர் சமாதானம் கொடுக்க மாட்டாரு. Because I am hungry only for joy. ஏனென்றா நான் அந்த சந்தோஷத்துக்காக தான் பசியா. If somebody else is desiring peace, He will give them peace and not joy. ஒருவர் சமாதானத்துக்காக வாஞ்சை உள்ளவர்களாய் இருந்தா அந்த தாகம் அந்த வாஞ்சைக்கு How much we are hungry for God, for whatever things, only that much He will give and supply. எந்த அளவுக்கு தேவன் மீது எந்த ஒரு காரியத்துக்கு நாம் வாஞ்சையா இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் தேவன் நம்மோடு கூட செயல்படுவார். That's the desire of God. அதுதான் தேவனுடைய வாஞ்சை. When the Lord made manna to rain from heaven, வானத்திலிருந்து மன்னாவை வர்ஷிக்க பண்ணினபோது He blessed them in abundance. அவர் நிறைவாக அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். Every morning they rose up. அவர்கள் காலையில எழுந்த உடனே They found manna everywhere on the ground. நிலத்துல எந்த இடத்திலும் அந்த மன்னா காணப்பட்டது. Frosted manna. அது வந்து உறைந்த பனியை போல இருந்தது. Frozen manna. அது உறைந்த பனியை போல. It tasted like wafers of honey. அது வந்து தேனிட்ட பனியாரத்தை போல. He supplied everything in abundance. அவர்கள் நிறைவாக அவர்களுக்கு கொடுத்தார். But when God told Moses, ஆனா மோசேயின் ஆண்டவர் ஒரு கட்டளை கொடுத்தார். The instructions for the people to go and gather the manna. அந்த மன்னாவை சேகரிக்க போகிற ஜனங்களுக்கு மோசே சொல்ல வேண்டிய கட்டளை. What did he say? என்ன சொன்னார்? Moses, let every man gather according to his eating. அவன் புசிக்கிற அளவுக்கு தக்க மாதிரி சேர்த்துக்க சொல்லு. போய் நிறைய இருக்குதுன்னு என்ன பண்ண வேணாம், நம்ம ஆளுங்க அப்படிதான். லாக்டவுன்ல பற்றாக்குறை வரும்னு பேசிக்கிறாங்க, பேசுறப்ப என்ன பண்றான், போய் செல்ஃபை காலி பண்ணிட்டு வந்துடுறான். ஆண்டவர் சொல்றாரு, எவ்வளவு சாப்பிட முடியுமோ புசிக்கிற அளவுக்கு. If somebody is hungry for 2, just let him pick only 2. ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் 2 சாப்பிட அளவுக்கு பசியா இருந்தா அதை மட்டும் தான் எடுக்கணும். Sometimes in the fast foods in the western countries, மேற்கத்திய நாடுகளிலே அந்த துரித உணவகத்தில் when they sell their products, அவர்களுடைய பொருட்களை அவர்கள் விற்கும், as soon as you tell them what you need, என்ன வேணும்னு நீங்க சொன்ன உடனே they'll ask you whether it is small, medium, large. அவங்க கேட்குற ஒரு கேள்வி இந்த 3 கேள்வி, உங்களுக்கு ஸ்மால் வேணுமா, மீடியம் வேணுமா, லார்ஜ் வேணுமா, சிறிய பங்கு வேணுமா, மிடில் பங்கு வேணுமா, பெரிதானது வேணும், இல்லை நிறையா வேணுமா. ஏன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ரேட் வித்தியாசம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், சாப்பாடு விற்கிற அவனுக்கே என்ன தெரிஞ்சிருக்கு, எல்லார் பசியும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஈவன் those people who market their food products, they know not everybody's hunger is the same. உணவுப் பொருட்களை விற்பனை செய்கிறவர்களுக்கு கூட தெரிஞ்சிருக்கிறது எல்லாருடைய பசியும். It is the same with the spiritual hunger of God's people. அதுபோல தேவனுடைய ஜனங்களுடைய ஆவிக்குரிய பசி நிலையும் அப்படித்தான். Everybody's hunger differs. ஒவ்வொருவருடைய பசியுடைய நிலைமை வித்தியாசம். Why some people flourish in their spiritual life more than the others? மற்றவர்களை காட்டிலும் ஒரு சிலர் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் செழித்திருக்கிறார்கள். Why some people are dull in their spiritual life more than others? ஒரு சிலர் மற்றவர்களை காட்டிலும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே குறைவாக. What triggers it?
what is the reason for this அந்த variableness? காரணம் எது அவர்கள் அவிதமாய் செய்கிறது தூண்டுகிறது? It's the difference in the desire of the people. அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற வாஞ்சையினுடைய வேறுபாடு. But if we are truly God's people, ஆனா நாம் உண்மையாக தேவனுடைய ஜனங்களாய் இருப்போமானால் we must have the deep thirst, hunger and desire. அவரை குறித்த ஒரு ஆழமான பசியும் தாகமும் உடையவர்களாய் அது இருப்போம். ஒண்ணு இருந்துட்டா, the problem with the church today is இந்த நாளிலே சபையில் இருக்கிற பிரச்சனை என்னவென்றால் lack of desire, lack of thirst, lack of hunger. அவர்களுக்குள்ளே வாஞ்சை குறைவு, தாக குறைவு, பசி குறைவு. If that is there, அது இருக்கிற there is வரைக்கும் no need to tell anyone do this and do that. அப்படி அவர்கள் அதுல நிறைவாய் இருந்தாங்கன்னா ஒருத்தர் அவங்கள போய் இதை செய் இதை சொல்ல There is செய்யாத no சொல்லலாம். way we can ask a question why you didn't come to the church, ஏன் நீ சபைக்கு வரலன்னு அவங்கள போய் கேள்வி why you are not coming in time, ஏன் நீ நேரத்துக்குள்ள வர did you மாட்டேங்கிற? pray today, இந்த நாள்ல ஜெபித்தாயா? did you read your Bible, நீ இந்த நாளிலே வேதம் வாசித்தாயா? did you do this, இதை செய்தாயா? why you are walking like this, ஏன் நீ இப்படி நடக்கற? why you are talking like, ஏன் நீ இப்படி for பேசுற? all these questions there is no place. இந்த கேள்விக்கெல்லாம் அங்க இடமே இருக்காது. When we have the sincere desire, hunger and thirst. ஆண்டவர் மீது ஒரு உண்மையான வாஞ்சையும் பசியும் தாகமும் இருந்தோம்னா David said, ஆண்டவர் தாவீது believe in சொல்லுகிறார் Psalm number 42, 42ஆம் சங்கீதம், as the heart panteth after the water brooks, மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதறுகிறது so போல my soul panteth after you, O God. என் ஆத்துமாவை வாஞ்சித்து கதறுகிறது. My soul thirsteth for God. என் ஆத்துமா தேவனை நோக்கி When கதறுகிறது. will I come and appear before God? எப்போது நான் தேவனுடைய சந்நிதியிலே வந்து Remember, he நிற்பேன்? was a king. அவன் ஒரு ராஜா, ஞாபகம் A lot of வச்சுக்கோங்க. times people give an excuse. அநேக நேரங்களிலே ஜனங்கள் சாக்கு போக்கு That சொல்றாங்க. excuse is called busy. அதுல வந்து சொல்ற வார்த்தைனா ரொம்ப பிஸியா A king is saying, இங்க ராஜா சொல்லுறான், as the heart panteth after the water brook. மானானது நீரோடை வாஞ்சித்து கதறுறது போல Praise the name of the living God. உன்னுடைய நாமத்துக்கே மகிமை. That is why he was able to acknowledge God in his life. தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் தேவனை அங்கீகரிக்கிற ஒரு மனுஷனாய் Even when he made mistakes, he was able to repent. அவன் தன் தவறுகளை ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் செய்தபோது அதில் இருந்தவன் மனம் Because he திரும்பினான். knew who his God was. ஏனென்றால் தேவன் யார் என்பதை அவன் நன்கு He அறிந்தார். knew what he likes and what he dislikes. ஆண்டவருக்கு எது பிரியம் எது பிரியமில்லை என்பது அவன் நன்கு If தெரியும். ever we acknowledge God, our acknowledgement should be based on revelation, not blindness. இப்படி தேவனை நாம் அங்கீகரிப்போமானால் நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக அது வெளிப்பாட்டின்படியாய் அடிப்படையாய் Some of you might say, brother, I am acknowledging God. சில சொல்லலாம், நான் தேவனை நான் I am அங்கீகரித்திருக்கிறேன், acknowledging him in every way. நான் எல்லா வழியிலும் நான் அவரை அங்கீகரிக்கிறேன். But just check and see whether that acknowledgement is based on the revelation that you நல்லா have. போய் ஆராய்ஞ்சு பாருங்க, நீங்க பெற்றுக்கொண்ட அந்த அங்கீகரிப்பானது செய்கிற அங்கீகரிப்பு அது வெளிப்பாட்டின்படி இருக்கிறதா, If we have the desire, hunger and thirst, அல்ல அவர் மீது கொண்ட வாஞ்சை தாகம் பசி இருக்கிறதா. everything that he has already revealed, அவர் ஏற்கனவே எல்லாவற்றையும் நமக்கு வெளிப்படுத்தி we விட்டார். will be able to receive it. அதை நாம் பெற்றுக்கொள்ள நாம் See, even faith, what is faith? விசுவாசம் என்றால் Faith என்ன? is a revelation. அதுவும் ஒரு வெளிப்பாடு. The scripture says it is the evidence of things unseen. இது காணக்கூடாதவர்களுக்கு வந்து விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறது, See, காணக்கூடாத நிச்சயமாய். Evidence is something you can see. ஆதாரத்தை நம்மளால காண முடியும். Though it is unseen, you are able to see. That is called faith. நீங்க காணக்கூடாததை நீங்க காண்றதாக ஆதாரம், அதுதான் விசுவாசம். How do you see it? எப்படி நீங்க அதை You see it through காண்கிறீர்கள்? his word. அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக So faith is nothing but a revelation from எனவே God. விசுவாசம் என்பது தேவனாலே வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வெளிப்பாடு. It's an acknowledgement based on அது revelation. வெளிப்பாட்டினாலே அது அங்கீகரிக்கப்பட்டது. Secondly, இரண்டாவதாக Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. பேதுரு சொன்னார், நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து. You must look at the words. அந்த வார்த்தைகளை நீங்க He said, பாருங்க. thou art the Christ. நீரே கிறிஸ்து. He did not say, thou art also one of the Christ. கிறிஸ்துவிலே ஒருவர் என்று அவர் சொல்லல. But he said, thou art the Christ. நீரே கிறிஸ்து என்று சொன்னார். தமிழ்ல சரியா வரல பாருங்க, ஆங்கிலத்துல தி கிரைஸ்ட்னு போட்டிருக்கு. thou art கிரைஸ்ட்னு சொல்ல, thou art the Christ, the Son of the living God. நீரே ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய எல்லாத்துலயும் அவர் நீரே 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 போட்டு சொல்றாரு. நீரே கிறிஸ்து, நீரே ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து. Praise the name of the living God. Secondly, when we acknowledge God, இரண்டாவது நாம் தேவனை அங்கீகரிக்கிறது, we acknowledge him to be the only one. அவர் ஒருவர்தான் என்கிற ஒரு அங்கீகரிப்பு. He should be the only one for our life. நம்முடைய வாழ்க்கைக்கான ஒருவர் அவர் மாத்திரமே. Many times we acknowledge him, அநேக நேரங்களிலே நாம் but அங்கீகரித்திருக்கிறோம். we acknowledge him to be one of the acknowledgements of many acknowledgements we மற்ற have. அங்கீகரிப்புகளிலே ஒன்றாக நாம் அவரை அங்கீகரிக்கிறோம்.
We acknowledge the world a little and God a little. அப்ப உலகத்தை கொஞ்சம் தேவனை கொஞ்சம். Monday to Saturday world. திங்கட்கிழமை இருந்து சனிக்கிழமை Sunday God acknowledgement. ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே ஆண்டவரை When we go to church God acknowledgement. சபைக்கு போகும்போது நாம் தேவனை When we go to family function world acknowledgement. குடும்ப வைபவத்துக்கு போகும்போது நம்ம See, this is hypocrisy in the sight of God. இது தேவனுடைய பார்வையில ஒரு மாயமாலமாய் If ever we truly acknowledge God in our life, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உண்மையாகவே நாம் தேவனை அங்கீகரிக்கிறோம். we have to acknowledge him to be the everything for our life. அவர் ஒருவரே நம்முடைய வாழ்க்கைக்காக எல்லாம் என்று நாம் அங்கீகரிக்கிறோம். In Hebrews chapter number 11 and verse number 6 the Bible says, எபிரேயர்கள் நிருபம் 11வது அதிகாரம் 6வது வசனம், but without faith it is impossible to please God. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத He காரியம். that comes to God must believe that he is, தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் எவனும் அவர் உண்டென்றும், and he is the rewarder of those that diligently seek him. நம்மை தேடுகிறவருக்கு அவர் பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க My brothers and sisters in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர if ever we acknowledge God, நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையினாலே நாம் அவரை we அங்கீகரிக்கிறோம். must believe that he is, அவர் உண்டென்று நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். that he is the Christ. அவர் ஒருவரே கிறிஸ்து என்று விசுவாசிக்க வேண்டும். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Believe that he is. அவர் இருக்கிறார் என்று விசுவாசி. அது இருக்கிறார்னு இருக்குது. ஆங்கிலத்தில் எப்படி இருக்குன்னா, he must believe that he is. அவர் உண்டென்றும். அவர் உண்டென்றும் தான் இருக்கும். My question is how he is. அவர் எப்படி இருப்பார்? உண்டென்றும் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறார். இருக்கிறார்னா எப்படி இருக்கிறார்? Very simple. He is what he says he is. அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறாரோ அப்படியாகவே அவர் இருக்கிறார். This book says who he is. இந்த வேத புத்தகம் சொல்லுகிறது அவர் எப்படி இருப்பார். This book says how he is. அவர் இந்த புத்தகம் சொல்லுகிறது அவர் எப்படி இருப்பார். He is what he says he is. அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறாரோ வார்த்தைகளில் He is who he says he is. அவர் என்ன சொல்லி இருந்தாரோ அப்படியே அப்படி இருக்கிறார். From the beginning to the end. ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு He வரைக்கும் is the King of Kings. அவரே ராஜாதி ராஜா. He is the Creator. அவரே சிருஷ்டிகர். He is the Savior. அவரே இரட்சகர். He is the Redeemer. அவரே மீட்பர். He is the Sanctifier. அவரே He பரிசுத்தமாக்குகிறவர். is the eternal life giver. அவரே நித்திய ஜீவனை He is அளிக்கிறவர். the Alpha. அவரே He is ஆரம்பம். the Omega. அவரே முடிவு. He is the beginning. அவரே ஆரம்பமாய் He is the இருக்கிறார். end. அவரே முடிவாய் He is the King of Kings. அவரே ராஜாதி He is ராஜா. the Lord of Lords. அவரே கர்த்தாதி He is கர்த்தா. the bridegroom. அவரே He is மணவாளன். the Lord. அவரே கர்த்தர். He is the one and the only one. அவர் ஒருவரே கர்த்தர். That is the acknowledgement. அப்படிப்பட்டதான ஒரு அங்கீகரிப்பு Even through our life, நம்முடைய வாழ்க்கையின் முழுவதுமா there must be consistency in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு நிலைத்த தன்மை There must be consistency in the way we live our life. நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கையிலே ஒரு நிலைத்த தன்மை. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே ஏன் நிலைத்த தன்மை வாழ்கிற வாழ்க்கையில? ஏன்னா நாம் அறிந்திருக்கிற தேவன் மாறாதவர், நிலையானவர். நிலையானவர். Praise the name of the living God. Our walk must be the same. நம்முடைய நடைகள் சரியாக The godly walk should not get into worldly walk and godly walk. Worldly walk and godly walk. தேவனுக்கு ஏற்ற நடை நடக்கும்போது உலகத்துக்கும் தேவனுக்குமாக மாறி should not be the worldly talk and godly talk, worldly talk and godly talk. அப்படி உலகத்துக்கான பேச்சு தேவனுக்கான பேச்சு அப்படியே மாறி மாறி No, if it is godly talk, it must be godly talk. தேவனுக்குரிய பேச்சு என்றால் தேவனுக்குரியதாக இருக்கப்பட That is the point where we acknowledge him to be the only one. தான் அவர் ஒருவரே தேவன் என்பதை நாம் அங்கீகரிக்கிறோம். Praise the name of the living God. We should not bow down to any pressure. எந்த ஒரு அழுத்தத்துக்கும் நம்ம தலைவணங்கி See, when pressure comes, people quickly change. ஒரு அழுத்தம் வரும்போது அவர்களுக்கு நேரா வரும்போது அவங்க மாறி போயிடுறாங்க. When lust comes, people change. இச்சை வந்ததுனா மாறி They are போயிடுறாங்க. not able to overcome their lust, overcome the pressures of their life. அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் மேல் உண்டாகிற அழுத்தங்களையோ இச்சைகளையோ அவர்களால மேற்கொள்ள முடியல. But if ever we as God's children truly acknowledge him, தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிற நாம் உண்மையாகவே நாம் அவரை we acknowledge him to be the only one. அவர் ஒருவரே தேவன் என்பதை நாம் அங்கீகரிக்கிறோம். If you are sick, say, Lord, you are the healer of my life. நீர் ஒருவரே என் வாழ்க்கையின் பரிகாரி என்று நாம் அவரை அறிக்கையிட்டோம். I am not saying going to medicine is wrong. மருத்துவத்துக்கு போவது தவறு என்று நான் சொல்லல. It is just a help. அது நமக்கு உதவிதான் செய்யும். But medicines doesn't heal us. ஆனா மருந்து நம்மை குணமாக்காது. It's God who heals us. நான் தேவனாகிய கர்த்தர் தான் நம்மை பரிகாரி. Medicine can help, but God will only cure. மருந்து நமக்கு உதவி செய்யும், தேவனோ நம்மை சுகப்படுத்துகிறவர். You are the savior, you are the healer. நீரே இரட்சகர், நீரே சுகமாக்குகிறவர். If you have a problem, let him be the
problem solver of your life. எனவே நமக்கு பிரச்சனை இருக்குனா பிரச்சனைக்கு தீர்வுக்குரியவர் அவர் If ஒருவர். you are struggling with sin, let him be the savior of your life. பாவத்தோடு நீ போராடி கொண்டிருந்த அந்த பாவத்திலிருந்து உன்னை விடுதலையாக்குகிறவர் அவர் Many ஒருவர். people talk about rehabs. அநேக இந்த கெட்ட பழக்கத்தை மாத்துறதுக்கு அநேக இடங்கள் Rehabs are just like medicine only. அதுவும் ஒரு மருந்து போல உதவிதான் செய்யும். Rehab can only help. அது நமக்கு உதவிதான் செய்யக்கூடும். But only Jesus can redeem us. ஆனா இயேசு தான் நம்மை மீட்டெடுக்கிறவர். Only he can put a permanent end. அவர்தான் ஒரு நிரந்தரமான ஒரு புள்ளியை அதற்கு வைக்கக்கூடியவர். It's an acknowledgement where he acknowledged him to be the only one. அவர் ஒருவரே என்கிற ஒரு அங்கீகரிப்பு மாத்திரமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கப்பட வேண்டும். Peter the apostle, பேதுரு அப்போஸ்தலன், he received the revelation அந்த வெளிப்பாடை அவன் பெற்றவனாயிருந்தான். because he had the hunger and the thirst. ஏனென்றால் அவனுக்கு அந்த பசி, வாஞ்சை, தாகம் And he was growing in that revelation. அந்த வெளிப்பாட்டிலே அவன் வளர்ந்தான். In Matthew 16, the only revelation he had was that he is the Christ, the Son of the living God. 16வது வசனத்துல அவன் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்கிற But வெளிப்பாடு. you go and read the epistle of Peter. ஆனா பேதுரு எழுதின நிருபத்துக்கு போங்க. Or you hear his sermon in the day of Pentecost. அல்ல பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே அவன் பிரசங்கித்த Peter பிரசங்கத்தை knew பாருங்க. much more about Jesus than he knew in Matthew chapter number இந்த 16. மத்தேயு 16வது அதிகாரத்திலே பெற்றுக்கொண்ட வெளிப்பாட்டை காட்டிலும் அதிக He was வெளிப்பாடு constantly growing in that revelation. அந்த பெற்றுக்கொண்ட வெளிப்பாட்டிலே நிலைத்து அவன் Why? Because he had the desire for God. ஏனென்றால் தேவனுக்காக அவன் கொண்டிருந்த வாஞ்சை எப்படி He ஆயிருந்தது. never thought he has reached the pinnacle of the revelation because he just knew only one. வெளிப்பாட்டின் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்து விட்டதாக அந்த முதல் அனுபவத்திலே அவன் நின்றுடல. நிறைய பேருக்கு அதான் பிரச்சனை. அவங்களுக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் வெளிப்பாட்டிலே அவங்களுக்கு என்னது? ஒரு திருப்தி. Many times when people first come to know the Lord, அநேக நேரங்களிலே முதலாய் ஆண்டவரை அறிய வரும்போது they know him as their savior. அவர்களை இரட்சகராய் அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். If somebody is sick and is healed, இல்ல யாரோ வியாதியினாலே அவர்கள் சுகமாக்கப்பட்டவர்கள், they just know him just as the healer. அவரை சுகமாக்குகிறவராக பரிகாரியாக அவர்கள் Or if they are bound with some demonic spirit and God delivers them, they just know him as a deliverer. ஆவியினாலே பிடிக்கப்பட்டு வந்து அவராலே விடுதலை பண்ணப்பட்டால் விடுதலையாளனாக அவரை அறிவார்கள். அவங்களுக்கு என்னன்னா அதுல ஒரு பெரிய திருப்தி. எப்பா எனக்கு உடம்புல எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் எனக்கு கவலையே இல்லை, ஏன்னா நான் இயேசுவை யாருன்னு அறிஞ்சுக்கிட்டேன். அவ்வளோதான், அதுக்கு அதை தாண்டி போறதே இல்லை. But Peter was not like that. ஆனா பேதுரு அப்படி அல்ல. He was constantly growing in the revelation knowledge. தேவன் தனக்கு கொடுத்த அந்த வெளிப்பாட்டின் அறிவிலே அவன் வளருகிறவராய் இருந்தார். Because he had a desire for God. ஏனென்றால் ஆண்டவர் மீது ஒரு வாஞ்சை அவனுக்கு உண்டாயிருந்தது. He knew much more about Jesus in Acts 2 than he knew about him in Matthew 16. மத்தேயு 16வது அதிகாரத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்ததை காட்டிலும் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 2வது அதிகாரத்தில் அவனுக்கு First Peter, Second Peter, he knew much more about Jesus than he knew about him in Acts chapter number 2. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 2வது அதிகாரத்திலே இயேசுவை குறித்து சொன்னதை காட்டிலும் அவன் பெற்றுக்கொண்ட வெளிப்பாடு அவன் தன்னுடைய நிருபங்களிலே பெற்றிருக்கிறான். Acknowledgement based on revelation. எனவே அவன் அங்கீகரித்த அங்கீகரிப்பு வெளிப்பாட்டின்படியாய் இருந்தது. It's an acknowledgement where we acknowledge him to be the only one for our life. ஒருவர்தான் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு என்கிற அந்த ஒரு அங்கீகரிப்பு. He is the only source for our life. நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் அவர் ஒருவரே. Only origin for our life. நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஆரம்பமே அவர்தான். Thirdly and finally, மூன்றாவதாக இறுதியாக, it is an acknowledgement based on open declaration. வெளிப்படையான அறிக்கையின் மூலமாய் உண்டாகிற ஒரு அங்கீகரிப்பு. See, on that day Jesus asked a question, who do you say that I am? ஆண்டவர் அவர்களை பார்த்து கேட்டார், நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று அந்த நாளிலே. Okay, Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. பேதுரு சொன்னார், நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய But before he said it, he received the revelation. அதை சொல்லுவதற்கு முன்பாக அவர் அந்த வெளிப்பாடை பெற்றுக்கொண்டார். Who knows, Matthew even might have received it. ஒருவேளை மத்தேயு கூட அந்த வெளிப்பாடை பெற்றுக்கலாம். Mark might have received it. மார்க்குக்கு பெற்றிருக்கலாம். James and John might have received it. யாக்கோபு யோவான் கூட பெற்றிருக்கலாம். ஆனா அவங்க என்ன பண்ணல? அறிக்கையிடல. They did not openly declare it. அவங்க வெளிப்படையாய் அறிக்கையிடல. They just kept the revelation within themselves. அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட அந்த வெளிப்பாடை தங்களுக்குள்ளே அடக்கி வைத்தார்கள். So my brothers and sisters in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, we not only acknowledge God by the revelation, ஆண்டவரை வெளிப்பாட்டின் மூலமாய் அறிக்கையிடுகிறது மாத்திரமல்ல, we not only acknowledge him to be the only one, அவர் ஒருவரே என்று நாம் அங்கீகரிப்பது மாத்திரமல்ல, but we acknowledge him by openly declaring it in our life. வெளிப்படையாக அறிக்கையிடுவதன் மூலமாய் நாம் அவரை அங்கீகரிக்கிறோம். Have you seen some people? சிலரை
பார்த்திருக்கீங்களா? They know what God says. ஆண்டவர் என்ன சொன்னாருங்கிறது அவர்களுக்கு They நன்றாக have the தெரியும். revelation of it. அந்த வார்த்தையை குறித்த They வெளிப்பாடு have அவர்களுக்கு the இருக்கும். understanding of it. அதை குறித்த புரிந்துகொள்ளுதல் But இருக்கும். because of various reasons, ஆனா பலவிதமான some காரணங்களினால people it is shyness. சிலர் வந்து நல்ல பிரகாசமா இருப்பாங்க. Shyness. சிலர் வந்து நிலையில்லாம Some இருப்பாங்க. shyness. Vekkam. வெட்கத்தினால. Some people because of fear. சிலர் பயத்தினால இருப்பாங்க. Some people because of pressure. சிலர் வந்து அழுத்தத்தில் They would இருப்பாங்க. like to keep the revelation within themselves. அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட வெளிப்பாட்டின் அறிவை தங்களுக்குள்ளேயே அடக்கி They never வைத்திருப்பார்கள். declare it openly. அதை வெளிப்படையாக அவர்கள் அறிக்கையிட They never மாட்டார்கள். confess it with their mouth. தங்களுடைய வாயினாலே வெளிப்படையாக அறிக்கையிட Because they don't மாட்டார்கள். want others to know that they know what they know. ஏன்னா அவங்க என்ன அறிந்து கொண்டோம் என்பதை மற்றவர்கள் அறிய They விருப்பப்பட don't மாட்டார்கள். live by what God says. ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரோ அதன்படியாய் வாழ அவர்களுக்கு Though விருப்பமில்லை. they know it, அதை அறிந்திருந்த though போதும் they understand it, அதை புரிந்து கொண்டிருந்த they don't போதும் want to acknowledge God with their தங்களுடைய life. வாழ்க்கையின் மூலமாய் அவரை அங்கீகரிக்க அவர்களுக்கு Why? What's the reason? என்ன காரணம்? For some people laziness, சிலருக்கு சோம்பல்தனம், some people shyness, சிலருக்கு வெட்கம், some people fear, சிலருக்கு பயம், some people pressure. சிலருக்கு அழுத்தம். People have a lot of reasons. இப்படி அநேக காரணங்கள் But if we are truly God's people, நாம் உண்மையான தேவனுடைய ஜனங்களாய் if we are a true disciple of Christ, கிறிஸ்துவுக்கு உண்மையான சீஷர்களாய் இருப்போமானால், true bride of Christ, உண்மையான அவருடைய மனவாட்டியாய் true இருப்போமானால், children of God, தேவனுடைய உண்மையாய் பிள்ளையாய் we இருப்போமானால், must never hesitate, நாம் ஒரு காலம் தயக்கம் காண்பிக்க no matter in மாட்டோம். whatever circumstances, எப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலைகள் to வந்தாலும் சரி, declare God boldly, தேவனை முழுவதுமாய் தைரியமாய் நாம் அங்கீகரிப்போம், அறிக்கையிடுவோம். not only with the words of our mouth, நம்முடைய வாயின் but வார்த்தைகள் with the life that we are living. நாம் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையின் மூலமாக Praise the name of the living God. As we confess Christ in this place, இந்த இடத்திலே கிறிஸ்துவை நாம் we must be bold enough to confess it out in the world. உலகத்துக்கு முன்பாக நாம் அறிக்கையிட As we live our life in this place, இந்த இடத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் எப்படி as you live it in your home, அந்த வீட்டிலும் அப்படியாய் நாம் as you live it in this sanctuary, இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே நாம் எப்படி as you live it in your private quarters, தனிப்பட்ட அந்தரங்க அறையிலும் நீ அப்படியாய் you have to live the same way even outside. நீ வெளிப்புறமாகவும் அதே போலவே காணப்பட வேண்டும். Even you have seen people who feel so hesitant to pray for the food in public places. பொதுவான இடத்துல சாப்பாட்டுக்காக ஜெபிக்கிற சில ஜனங்களை நீங்க பாத்துறீங்களா? இது வந்து ஒரு சாதாரண அல்ப விஷயம் நான் சொல்றது. நீ சாப்பாட்டுக்கே வெளியில ஜெபம் பண்றதுக்கு வெக்கப்படுறானா இவன் வாழ்க்கையில எல்லாம் எப்படி அங்கீகரிச்சிடுவான்னு பாருங்க. சிலருக்கு வந்து பைபிளை வந்து இப்படி ஓப்பனா இப்படி தூக்கிட்டு வர்றதுக்கு கஷ்டம். அதுக்கு என்ன சொல்லுவான்? அந்த பையேடு, இந்த சென்னை சில்க் பையேடு, அந்த பையேடு, அதில் போட்டு சுருட்டி எடுத்துகிட்டு வருது. ஏன்னா பாருங்க, ஆண்டவருக்கு நல்லா மனசு தெரியும். நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் எதனால பண்ணுறோன்னு தெரியும். இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்தில் கூட God is expecting us to acknowledge Him. சிறு சிறு இந்த விஷயங்களில் கூட தேவன் அவரை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று அவர் நம்மை எதிர்பார்க்கிறார். From the depths of our heart. நம்முடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. That's why in Acts chapter number 1 and verse number 8 the scripture says, அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 1வது அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் இதமாச்சு. and ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. பரிசுத்த ஆவி உங்கள் மேல் வரும்போது நீங்கள் பலனடைவீர்கள். ye shall receive power after that the Holy Ghost is come பரிசுத்த upon ஆவி உங்கள் மேல் வரும்போது நீங்கள் பலனடைவீர்கள். சரி, அந்த பலன் என்ன பண்ணும்? அந்த பலன் கியாமியான் கத்த வைக்கனாரா? It says, then you shall be witnesses unto me. நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்றார். In Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost parts of the earth. யூதேயாவிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரிந்தும் எனக்கு சாட்சிகளாய். நிறைய பேருக்கு இந்த பரிசுத்த ஆவினா வெறும் கியாமியான் கத்துறதோட நின்னு போயிருது. அது ஒரு பகுதி. துள்ளி குதிச்சு ஆர்ப்பரிக்கிறது, கத்துறது எல்லாம் இருக்குதான், இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் அது எங்கேருந்து வரணும்? ஹலோ, உடம்பு துள்ளுறதுக்கு முன்னாடி உள்ளம் துள்ளணும். Before we jump on the outside, we have to jump on the inside.
வெளிப்புறமாய் குதிப்பதற்கு முன்பாக நம் உள்ளே Before we raise our hands, நம்முடைய கரத்தை நாம் நீட்டுவதற்கு முன்பாக we have to raise our hearts. நம்முடைய இருதயத்தை நாம் ஏறெடுக்க வேண்டும். Before we can acknowledge God outwardly, we have to do it inwardly. வெளிப்புறமாய் தேவனை நாம் அங்கீகரிப்பதற்கு முன்பாக நம் உள்ளாக அவரை நாம் See, acknowledging Him outwardly without acknowledging Him inwardly is totally useless. உள்ளே அங்கீகரிப்பு இல்லாமல் வெளிப்புறமான அங்கீகரிப்புனாலே எந்த ஒரு பலனும் இல்லை. At the same time, அதே நேரம் acknowledging Him inwardly and not acknowledging Him openly is also useless. உள்ளே அங்கீகரித்து விட்டு வெளிப்புறமாக அவரை அங்கீகரித்து அறிக்கையிடாமல் இருப்பதனால That's what Jesus said, let your vessels be clean from the inside to the outside. ஆண்டவர் சொன்னாரு பாத்திரத்தை உட்புறத்திலிருந்து நீ வெளிப்புறமா சுத்தமாக்கு. Before Peter could declare Him openly, பேதுரு வெளிப்புறமாய் அறிக்கையிடுவதற்கு முன்பாக he received the revelation. அவன் அந்த வெளிப்பாடை He பெற்றுக்கொண்டான். acknowledged Him in his heart. தன்னுடைய இருதயத்திலே அவர் That's why this acknowledgement came out of him. அதனால தான் அவன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த உள்ளே பெற்றுக்கொண்ட அங்கீகரிப்பு வெளிப்பட்டு Jesus said, you shall be witnesses unto me. நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்றார். ஏங்க இது என்ன கதையா இருக்கு? நாம யாருக்கு சாட்சிகளா? நிறைய பேர் அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க. இது என்னங்க அவருக்கு சாட்சியா எப்படி இருக்குதுங்க? நான் அவர் பார்த்ததே இல்லையே. Who is a witness? யாரு சாட்சியா? Witness is someone who has seen and experienced. அந்த சாட்சிங்கிறவரே பார்த்து அனுபவித்தவர்களா இருப்பாங்க. கோர்ட்ல என்ன கேட்பாங்க? For every suit the judge inquires the witness. அந்த கோர்ட்ல இருக்கிற நீதிபதி வந்து அந்த சம்பவத்தை கண்ட சாட்சி யாராவது They cross examine the witness. அவங்க வந்து குறுக்கு விசாரணை செய்வாங்க. So who is a witness? யாரு சாட்சியா? What the witness will say? அந்த சாட்சி என்ன சொல்ல முடியும்? There is a murder case going on. அங்கே ஒரு கொலை குற்றமானது போய் The witness will say, அந்த சாட்சி சொல்வான், on this day, இந்த நாளிலே, on this time, இந்த நேரத்திலே I saw the murderer நான் அந்த கொலைகாரனை பார்த்தேன். wearing this color pant, அவன் இந்த கலர் wearing this color shirt. இந்த நிறமுடைய சட்டை I saw him with my eyes, கண்ணனால கண்ட, taking the knife கத்தியை எடுத்து and stabbing the person with the knife. அவன் கத்தினாலே அந்த நபரை கொன்றான். That's how I saw it. நான் இதை என் கண்ணால I experienced it. நான் அதை அனுபவிச்சேன். I am not telling what some third person came and told me. மூன்றாவது நபர் சொல்லி நான் இதை சொல்லல. I am not giving this witness based on my friend telling me. இல்ல என்னுடைய நண்பர் சொல்லி இந்த காரியத்தை நான் இங்கே சொல்லல. But it is something that I have seen and I have நானே witnessed. பார்த்து நானே அனுபவித்த காரியம். I have witnessed it. நான் அதற்கு I have experienced it. நான் அதை அனுபவித்திருக்கிறேன். That's why Jesus says, அதனால இயேசு சொன்னார், because you have known me, நீ என்னை அறிந்திருக்கிறபடி, because you have the revelation of me, நீ உன்னுடைய வெளிப்பாடு உனக்கு because you have the understanding of me, என்னை குறித்த புரிந்துகொள்ளுதல், because you have seen me, known me, experienced me, என்னை கண்டு அனுபவித்து நீ பழகுனது, through the spirit that I have given you, நான் கொடுத்த அந்த ஆவியின் மூலமா you now go and witness to everyone. நீ எல்லாருக்கும் போய் சாட்சியாய் இரு. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. He never said that you have to go and witness by the words of your mouth, உன்னுடைய வாயின் வார்த்தைகளினாலே நீ போய் சாட்சி சொல்லு. but he said you shall be. நீ சாட்சியாய் இருப்பாய். அவர் என்ன சொல்றாரு? பரிசுத்த ஆவியை பெற விதமா பெற்று இருந்து அதுக்கு உண்மையா இருந்தா நீ கண்டிப்பா எப்படி தான் இருப்ப? சாட்சியாய் இருப்பீர்கள். இருக்கணும்லாம் சொல்லல ஆண்டவர், இருப்பீர்கள். That's what happens with the true believer. அதுதான் உண்மையுள்ள விசுவாசிக்கு நடந்த If somebody receives the spirit as he should, அவர் இருக்கிறவனமாக அவருடைய ஆவியை பெற்றிருந்தார். உள்ளபடியே ஆவியை பெற்று, if he stays true to the spirit that he has received, அவன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஆவிக்கு உண்மையாய் இருக்கும். if somebody experiences, as the scripture in Romans says, that his spirit is bearing witness with our spirit that we are the children of God, தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அவருடைய ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியோடு கூட சாட்சி கொடுக்கிறார் என்று ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்திலே சொல்லி இருக்கிறபடி, we shall be witnesses. நாம் அவருக்கு சாட்சிகளாய், starting from Jerusalem. எருசலேமில் ஆரம்பித்து, what is Jerusalem? எருசலேம் என்பது என்ன? it is our home. அது நம்முடைய வீடு. Praise the name of the living God. your family is your Jerusalem. உன்னுடைய குடும்பம் தான் உனக்கு எருசலேம். your wife, your children, your parents, உன்னுடைய மனைவி, உன்னுடைய பிள்ளைகள், உன் பெற்றோர்கள், they are your Jerusalem. அவர்கள் தான் உன்னுடைய எருசலேம். இன்னைக்கு நம்ம குடும்பத்தாரை கூப்பிட்டு நம்மளை பற்றி சாட்சி கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உண்மையான சாட்சி. சிலர்லாம் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. என் பிள்ளைங்க, என் வீட்டுக்காருங்க, என் ஒய்ஃபுங்க, அதனால் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனால் உண்மையாக சொல்லுவாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அதுதான் முக்கியம்.
They tolerate us, that is a different story. அவங்க நம்ம தாங்கிட்டு இருக்காங்க, அது But வித்தியாசமான. they are watching our life so closely. ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் அருகிலிருந்து கண்டு What witness will they give about us? அவங்க நம்மை குறித்து என்ன சாட்சி சொல்லுவார்கள்? நல்லவங்கன்னு சொல்லுவாங்களா? நல்லவர் தாங்க, ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ரெண்டுமே இருக்குங்க. எல்லாருக்கும் என்னன்னா வெளியில் போய் அது பண்ணணும், சைனாவுக்கு போகணும், ரஷ்யாவுக்கு மிஷினரியாக போகணும். நான் ஏற்கனவே சொல்கிறேன்னு நினச்சிருக்கேன். ஒருத்தன் வந்து ஒரு சபையில் எழுந்து கத்தர் என்ன சைனாவுக்கு கூப்பிட்றாரு, நான் போகிறேன்னு சாட்சி சொன்னால் பாஸ்டர் விழுது சிரிக்கிறாரு. நான் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு பாஸ்டரை கேட்டேன், ஏன் இப்படி சிரிச்சிங்க? அவன் சொன்ன பண்ணேன், அவன் நான் சொல்கிறதையே கேட்க மாட்டான். அவன் எங்கே எவ்வளோ வசனத்தை கேட்டு இன்னும் என்னவே பண்ணல, திருந்தவே இல்லை. இப்போ உட்காந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானா? இருக்கிற இடத்துலையே அவனுக்கு அவர் சொல்ல வர்றது என்னன்னா, he is not having any witness in the place where he is. அவன் எந்த இடத்துல இருக்கிறானோ அந்த இடத்துல அவனை குறித்த சாட்சி அவங்க அப்பா அம்மாவே என்ன பண்றது இல்ல, நல்ல விஷயம் சொல்றது இல்லை. இவன் சைனாக்கு போய் என்ன பண்ண போறான்? Being a witness starts from the home. இந்த சாட்சியாய் இருப்பது வீட்டிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. Our Jerusalem, our family, our home. நம்முடைய எருசலேம், நம்முடைய வீடு, நம்முடைய குடும்பம். Then it'll spread across to Judea. அது பின்பாக அது யூதேயாவுக்கு போகிறது. What is our Judea? நம்முடைய யூதேயா எது? See, Jerusalem is a city that is located in the district called Judea. அந்த யூதேயா என்கிற மாவட்டத்துக்குள்ளே இருக்கிறது தான் எருசலேம். திருக்கழுக்குன்றம் ஊர்னா செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாதிரி. ஆண்டவர் என்ன சொல்ல வராரு? If you live a life of witness in your home, நீ உன்னுடைய வீட்டிலே நீ சாட்சியாய் நீ இருக்கப்பட வேண்டுமானால், if you acknowledge me in your home, உன்னுடைய வீட்டிலே நீ அங்கீகரிக்க, if you acknowledge my word in your home, உன்னுடைய வார்த்தை உன் வீட்டிலே நீ அங்கீகரிக்க your வேண்டுமானால், acknowledgement is slowly going to spread across to the immediate acquaintances of your life. உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து அருகில் இருக்கிற மற்ற இடங்களுக்கு உன்னுடைய அறிக்கையானது அங்கீகரிப்பானது கடந்து போக வேண்டும். Your Judea will know that you are acknowledging God. உன்னுடைய யூதேயா அறிய வேண்டும், நீ தேவனை அங்கீகரிக்கிறாய். நாம் தேவனை அங்கீகரிக்கிறோம் என்று நம்முடைய யூதேயா அறிந்து கொள்ளும். யார் அந்த யூதேயா? நம்ம கூட வேலை செய்கிறவங்க, நம்ம கூட ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்க, நம்ம வீட்டுக்கு வர பால்காரன், போஸ்ட்மேனு எல்லாரையும் வச்சுக்கோங்க. அவங்கெல்லாம் யார் தான்? நம்முடைய ஜுடியா. பஸ்ஸில் போகிறீங்க, பக்கத்தில் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு, யார் அது? அது எருசலேம் இல்லை, அது யார்? யூதேயா. இங்கே வீட்டில் ஒழுங்காக இருந்தால் தான் அங்கே ஒழுங்காக இருக்க முடியும். இங்கே சாட்சி இருந்தால் தான் அந்த சாட்சி அங்கே வரும். Praise the name of the living God. In Jerusalem, in Judea, then Samaria. அதன் பின்பாக சமாரியா முழுவதும். சமாரியான்றது என்னது? It is enemy's territory. அது பகைவருடைய எல்லை. யூதர்களும் சமாரியர்களும் எப்படி? ஃப்ரெண்ட்ஸா? They are foes, they are enemies. அவர்கள் பகைவர்கள். The Jews will have nothing to do with Samaritans and the Samaritans will have nothing to do with the Jews. சமாரியரோடு சமாரியர் யூதரோடு எந்த ஒரு காரியமும் ஏட்டிக்கு போட்டியா நிப்பாங்க பாருங்க. ஆண்டவர் சொல்றாரு, when you live a life of witness, நீ ஒரு சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை நீ வாழ்ந்தாய், from your family, from your home, உன்னுடைய குடும்பத்திலே, உன்னுடைய வீட்டிலே, it's not only going to affect your immediate acquaintances, அது உனக்கு அருகில் இருக்கிறவர்களோடு கூட அந்த பாதிப்பை உண்டு பண்ணும். You will even acknowledge me in your enemy's camp. உன்னுடைய எதிராளியினுடைய பாளையத்திலும் கூட நீ என்னை அங்கீகரிக்கிறாய். எதிராளி என்ன பண்றான்? ஓ, இவன் யாரை அங்கீகரிக்கிறான்? கர்மேல் பர்வதத்தில் அதுதானே நடந்துச்சு. That's what happened in Mount Carmel. அதுதான் கர்மேல் பர்வதத்தில் நடந்தது. When God came and consumed the sacrifice, ஆண்டவர் அந்த பலிகளை எல்லாம் அவர் ஏற்றுக்கொண்டபோது everyone understood. எல்லாரும் புரிந்து கொண்டார்கள். Oh, this is a servant of God. இவன் தேவனுடைய ஊழியக்காரன். Serving a true God. அவன் உண்மையான தேவனை ஆராதிக்கிறான். That's why he repaired the altar the way he repaired the altar. அதனால தான் பலிபீடத்தை செப்பனிடும்படி Jerusalem, Judea, Samaria. எருசலேம், யூதேயா, சமாரியா. Then to the uttermost parts. அதன் பின்பாக பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் சாட்சிகளாக இருக்கிறார். Peter started to acknowledge Jesus in a room. இயேசுவை ஒரு அறையிலே அந்த அங்கீகரிப்பை செய்தான் பேதுரு. Then finally he came to the streets. இறுதியாக தெருவுக்கு வந்தார். He was preaching to the cities and to the nations. அவன் பட்டணங்களுக்கும் தேசங்களுக்குமாய் சென்று பிரசங்கித்தார். But from where did it all start? ஆனா நம்முடைய ஆரம்பம் எங்கே இருக்கிறது? It started
from a private place. நம்முடைய தனிப்பட்ட ஒரு இடத்திலிருந்து. If we have to be a witness to the ends of the earth, இந்த பூமியின் கடைசி பரியந்தம் நீ சாட்சியா இருக்க let's வேண்டுமானா begin from our home. முதல்ல வீட்டிலிருந்து ஆரம்பிக்கணும். We expect God to acknowledge us in different things and in different ways. வித்தியாசப்பட்ட காரியங்களிலே வித்தியாசப்பட்ட வழிகளிலே தேவன் நம்மை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். But before we can expect that, அதை எதிர்பார்ப்பதற்கு முன்பாக, or as we are expecting God to acknowledge us, தேவன் நம்மை அங்கீகரிப்பதற்கு எதிர்பார்ப்பதற்கு as we are believing God to acknowledge us, தேவனை நாம் விசுவாசிக்கிறோம் என்று அவர் நம்மை தேவன் நம்மை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று விசுவாசிக்கிற அதே வேளையில we have to be careful whether we are acknowledging him the way we should acknowledge. நாம் அவரை அங்கீகரிக்கிற வண்ணமாக நாம் செய்கிறோம். An acknowledgement that is based on a revelation. அது வெளிப்பாட்டின் அடிப்படையில் இருக்கப்பட வேண்டும். An acknowledgement where we acknowledge him to be the only one. அவர் ஒருவரே என்று சொல்லி நாம் அவரை அங்கீகரிக்க வேண்டும். It is an acknowledgement by open declaration. வெளிப்படையான அறிக்கையின் மூலமாய் நாம் அவரை அங்கீகரிக்க Not just with the words of our mouth, நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகளினாலே மாத்திரமல்ல, but by the kind of life that we live. நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கையின் மூலமாகும். Elijah repaired the altar that was broken down. எலியா தகர்க்கப்பட்ட பலிபீடத்தை அவன் செப்பனிட்டான். Let us repair the altar of our life. எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையின் பலிபீடத்தை நாம் செப்பனிடுவோம். What is the altar of our life? நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய பலிபீடம் எது? Altar in the Old Testament is nothing but a meeting place. அந்த பலிபீடம் என்பது வேறு ஒன்றுமில்லை, சந்திக்கிற இடம். பழைய ஏற்பாட்டில் பலிபீடம்னா என்னது? என்ன சந்திப்பு? ஆண்டவரும் God and man, மனுஷனும் தேவனும் சந்திக்க, where they meet, that is called the altar. அதுதான் பலிபீடம். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Because whenever you see people build the altar and after the sacrifice, God met them there. எப்பொழுதெல்லாம் ஜனங்கள் பலிபீடத்தை கட்டி பலி செலுத்தினார்களோ தேவன் அவர்களை God சந்தித்தார். revealed himself there. அந்த இடத்திலே அவர்களுக்கு ஆண்டவர் அவர்களை தன்னை வெளிப்படுத்தினார். Praise the name of the living God. What is our meeting place? நம்முடைய சந்திப்பா இடமே. What is our altar? நம்முடைய பலிபீடம் இது. Our prayer life is the altar. நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கை தான் அது. Our study of the word is the altar. வார்த்தையை தியானிக்கிற அந்த நேரம் தான். Assembling of the saints, it's the altar. சுத்தவான்கள் கூடுகிற அந்த இடம் பலிபீடம். Repair your prayer life. எனவே உங்களுடைய ஜெப வாழ்க்கையை சரி செய்யுங்க. Repair the fellowship that you have with God. நீங்க தேவனோடு கொண்டிருக்கிற ஐக்கியத்தை சரிப்படுத்துங்க. Repair all those lacking times that you should have with God. தேவனோடு கொண்டிருக்கிற அந்த ஐக்கியத்துல தேவனோடு நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம்ல இருக்கிற குறையை சரி பண்றது என்னது? தகர்க்கப்பட்ட பலிபீடத்தை செப்பனிடுவது. சபை கூடி வருதலை சரியா கடைபிடிக்காம இருக்கிறது, அது ஒரு ரிப்பேர். We need to set right that altar. அதையும் நாம் சரி செய்ய வேண்டும். Set right our meeting with God. தேவனோடு சந்திக்கிற சந்திப்பை நாம் சரி செய்ய வேண்டும். Elijah repaired the altar that was broken. எலியா தகர்க்கப்பட்ட பலிபீடத்தை செப்பனிட்டான். அதை ரிப்பேர் பண்ணாலே என்ன ஆயிடுது? தேவனை நம்ம என்ன பண்றோம்? அங்கீகரிக்கிறோம். We are acknowledging him when we repair the altar according to his word. அவருடைய வார்த்தையின்படியாய் பலிபீடத்தை சரி செய்யும் போதே நாம் அவரை அங்கீகரிக்கிறோம். By revelation. வெளிப்பாட்டின் மூலமா. By knowing that he is the only one. அவர் ஒருவரே என்கிறதை அறிந்திருக்கிறோம். By open declaration. வெளிப்படையான அறிக்கையின் மூலமா. Acknowledge God first. முதலாவது தேவனை அங்கீகரியுங்கள். He will acknowledge you next. அதன் பின்பாக அவர் உங்களை அங்கீகரிப்பார். Peter said, thou art the Christ. பேதுரு சொன்னான், நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து. Jesus acknowledged him and said, thou art the rock, thou art Peter. அப்பொழுது இயேசு அவனை பார்த்து சொன்னார், நீ பாக்கியவான், நீ வந்து கல்லாய் இருக்கிறாய். Whatever you are expecting God to do in your life, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் நீங்க if எதிர்பார்க்கிறீங்களோ, it has to happen, அது நடக்க வேண்டுமானால் we need to acknowledge him the way he is முதலாவது expecting us to acknowledge him. அவர் நம்மை எதிர்பார்க்கிறபடி நாம் அவரை அங்கீகரிக்க God வேண்டும். bless you all in Jesus' name. இயேசு தாமே உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக.